So very good afternoon to all. Today the session will be, first session will be completing the valuation rules. First section will be completing the, if we complete the valuation rules, the mental satisfaction is like we are through with the time of supply, we are through with the value of supply, and we are through with the place of supply. All the types of supply has been done. Then we can attach with the workbook. We can start doing the workbook week by week. And in the second slot, I will be doing the balance questions of the composition levy, what we have done in the earlier slot. We'll try to do much more questions from the composition levy. Then we'll be having a better clarity with regard to the composition levy. So maybe another 5 more questions we'll be doing from the composition levy. In the third slot, my dear lovable students, I will be giving an introduction to the registration chapter, which is a background or the base for the next week, which is section 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. So by next week, we'll be completing the next slot. Actually, we are stepping called as registration. The next week, we should be able to complete the chapter registration, and we should be able to start new chapter called as ITC. Because of Sunday, we are having A&M awards. Sunday, I won't be available because I'll be fully busy. Class is not possible. Your IDT class will be A&M awards instead of afternoon session. And sir, I request you to come in the morning session. That will be a great motivation. If you are missing, means it is equal to you missing another 6 months. Because நீ அங்க வரலைனால எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி 150 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் have passed. 150 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஆள் அவங்க ஒரு பேரண்ட்டை கூட்டு வந்தாலே இன்னொரு 150 பேர் வந்துருவாங்க. 150 + 150 300 பேர் பிளஸ் ஆல்ரெடி அகாடமியில் இப்போ ஒரு 250 பேர் படிச்சிட்டு இருக்காங்க. அதையும் சேர்த்தனா நான் எங்க உட்கார வைக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியாத ஒரு அளவுக்கு என்ன சார் கடவுள் புண்ணியத்தால growth இருக்கு. சோ அதனால உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஓகே, நானும் நெக்ஸ்ட் டைம் என்னோட பேரண்ட்ஸ் இது மாதிரி எடுத்துட்டு வரணுங்கிற ஒரு தாட் வரும். ஆக்சுவலா அந்த தாட் தான், அந்த மோட்டிவேஷன் தான் ஆக்சுவலா டிரைவிங் ஃபோர்ஸ். நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோங்கிறது ஒரு விஷயம். நான் எது கிளாஸ் வர்றேன் யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு சண்டேனா என்ன சார்? உலகமே என்ன சார் ரெஸ்ட் எடுக்கிற ஒரு நாள், ஃபன் டே, கரெக்டா இல்லையா? அன்னைக்கு உள்ளே தூங்கணும், பிரியாணி சாப்பிட்டு தூங்கணும், இல்ல அட்லீஸ்ட் பிரியாணி சாப்பிட்டு இங்க வந்தாலும் தூங்கணும். ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று நடக்கணும். அப்ப அதெல்லாம் நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி நம்ம இது இங்க வர்றோம்னா எதுக்காக வர்றோம் தெரியுமா? ஒண்ணுதான் மனசுல இருக்கணும். இந்த நவம்பர் நான் கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நீ ஆணித்தரமா தெளிவா மண்டையில அடிச்சு வச்சுக்கோ. நீ with this background we are going to start with the inner rules. Before we move to the tea break, the first section we should be able to complete the valuation rules with the logic. We'll be completing. Inga va, first we will have a recall. Section 7, supply. Section 8, composite and mixed supply. Section 9, levy and collection of CGST. Section 10, section 11, section 12, section 13, section 14, section 15. அங்கதான் நம்ம நிக்கிறோம். Section 15 classified into how many categories? 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5. What is 15.1? Transaction value is equal to assessable value if SRS condition satisfied. S stands for there should be supply of goods or services or both. Such supply should be to a and price should be there. If SRS condition satisfied na, transaction value is equal to assessable value. If SRS condition not satisfied na, transaction value is not equal to assessable value. You have to step in under section 15 subsection 4 and you have to follow the valuation rules. Even if any condition satisfied, you have to include 5 items to the transaction value. All taxes other than GST, ISCA, incidental expenses, subsidy other than government subsidy, charges collected for delayed payment of consideration, amount incurred by the recipient on behalf of the supplier. Sir, even though SRS condition satisfied, transaction value is not equal to assessable value, you have to reduce discount, which is section 15 subsection. That discount can be provided either before supply or at the time of supply or after supply, which is called as post supply discounts. Correct? Sir, if it is before supply or at the time of supply, you have to check only one thing, whether it is reflected in dash or not. Invoice or not. If it is shown in invoice, you can reduce it. If it is not shown in invoice, you can't reduce it. Are you really with me?
Sir, with regard to the post-supply discount, 3 conditions to be satisfied in order to apply the rollback provision. 3 conditions are, number 1, it should be as per the agreement, it should be linked to the specific original invoices, and the proportionate ITC should be reversed by the recipient. If all the 3 conditions cumulatively satisfied, my dear lovable students, rollback provision is applicable. Clear than earlier? The rollback provision is applicable. Sir, coming to 15 subsection 4, if the transaction value is not equal to assessable value, the package of 15.1 plus 15.2 minus 15.3. The package of 15.1 plus 15.2 minus 15.3. This is the mathematical formula. So the assessable value, the end of supply, value of supply is equal to 15.1 plus 15.2 minus 15.3 will give you the assessable value. That means I am taking the transaction value, I am adding 5 items to the transaction value if required, and I am reducing the discount if required. My dear lovable students, then I will be getting the assessable value. So AV is equal to, AV is equal to 15.1 plus 15.2 minus 15.3, provided if SRS condition. If SRS condition is not satisfied, sir, this formula I will not rely. I will rely on 15.4 and 15.5, which is nothing but NR rules. Valuation rules. What the valuation rules is saying that we are having 10 valuation rules, my dear lovable students. In that the first 5 is a family. Rule number 27, rule number 28, rule number 29, rule number 30, and rule number 31. In that rule number 30 and rule number 31 are supporting rules, not supporting section, supporting rules to rule number 27, 28 and 29. Rule number 27, consideration not wholly in money. That means if there is no consideration, or if the consideration is not wholly in money, you have to step in under rule number 27, which has to be connected with the schedule 1. Schedule 1 is end supply, deemed supply, where the permanent transfer or disposal of business asset, where ITC has been avoided, there will not be any consideration. If there is no consideration, or if the consideration is not wholly in money, then you have to apply rule number 27, which is a 3-step approach. Step number 1 is open market value. Step number 2 is consideration in money plus consideration not in money. Step number 3 is value of like, kind and quality. Step number 4 is rule 30, cost based valuation, and step number 5 is rule 31, best judgment method or residual method, which is in reasonable means. Which is in reasonable means, and it should be consistent with the rules and regulations or the principles of section 15 read with their rules. Then coming to rule number 28, transaction between dash or dash. It is a related person or distinct person other than agent. So we are having definition of related person. Related person classified into how many category? 2 category. Based upon relationship, based upon control. Based upon relationship, we are having 5 people: officers or directors of another's business, legally recognized partners, employer and employee, members of the same family, sole agent, sole concessioner of the other. With regard to based upon control, already even we have gone through the examples also. 1 person controls the other. 3rd person controls the other. Such person together controls a 3rd person. 3rd person holds more than 25% or equal to the voting stock in the another person. That they are in a person. Sir, if you are having establishment in another state, or if you are having separate registration, make you distinct person. So transaction between related person or distinct person, we will not take the transaction value as the assessable value. We will be stepping under rule number 28. Rule number, it's a 3-step approach. We will be first checking the value. Sir, if open market value is not available, actually we have to check, sir, consideration in money plus consideration. But between related or distinct person, there won't be any consideration. So we won't apply step number 2. That step will be skipped and we will be step into value of like, kind and quality. Appreciate Pandriya. Sir, if the value of like, kind and quality is not available, rule number 30, NA-based valuation, cost-based valuation, and rule number 31, best judgment method. That's a target. Clear? Then rule number 29. Sir, rule number 29 is supply made or through what? Agent.
The main difference between rule number 28 and rule number 29 is, sir, rule number 28 is transaction between dash or dash person. Related or distinct person. Between related or distinct person, there may be supply of goods or services or both. But between principal and agent, only supply of what is possible. Goods is possible. Are you really with me? Either differentiate பண்றதுக்காக தான் rule number என்ன and என்ன 28 and 29 first logic. The second logic is, sir, if it is related or என்ன person, distinct person, further process ஆக என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா between principal and agent further processing நடக்காது. only asset concept தான் நடக்கும். அப்படி further process ஆவறதா இருந்தா அவங்கள நம்ம சார் என்னன்னு சொல்ல மாட்டோம், principal and agent சொல்ல மாட்டோம், job worker தான் சொல்லுவோமே தவிர principal and agent சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அப்ப ரூல் நம்பர் 28 ரூல் நம்பர் 29 செக்ரிகேட் பண்றதுக்கான இன்னொரு ரீசன் இதுதான். அப்ரிஷியேட் பண்றே இல்லையா? இன் கேஸ் என்னோட சார் ரிலேட்டட் ஆர் டிஸ்டிங்க்ட் பர்சனே அசெட் குட்ஸ்ல என்ன பண்றதா இருந்தா, டீல் பண்றதா இருந்தா 90% பெனிஃபிட் ரூல் நம்பர் 28லயும் அப்ளிகபிள் எடுத்துக்கலாம். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அப்ப ரூல் நம்பர் 29 இஸ் a three-step approach. Three-step approach. முதல்ல என்ன மார்க்கெட் வேல்யூ or 90% of the price charged by the recipient to his unrelated customer on the NSR value of like, kind and quality, whichever is most beneficial can be adopted as the end of supply. But நேத்து கூட நம்ம பார்த்திருந்தோம், ஒரு குவிண்டல் பார்த்திருந்தோம் நம்ம 4500 or 4550, whichever is more beneficial. எவ்வளவு எடுத்தா போதும்? 4500 எடுத்தா போதும். என்ன என்ஜாய் பண்றீங்க இல்லையா? Next one is rule number 30, cost based valuation. Rule number 31, best judgment method. Are you ready with me? So rule number 30, upper 3 is to support 3 rules. Rule number 27, rule number 28, rule number 29. Sir, rule number 30 classified into 3 categories, my dear lovable students. Number 1, 110% of the cost of production or manufacture, 110% of the cost of acquisition of goods, 110% of the cost of provision of services. இதுல எது உனக்கு வருதோ அதோட எத்தனை பர்சன்ட்? 110%. Sir, if you are not able to find out the end of supply, value of supply, my dear lovable students, sir, yes, you have to find out the value of supply within reasonable means consistent with the provisions of section 15 and its rules. I am going to give you a brilliant insight into the GST. Actually, we have discussed this, but I have not highlighted intentionally, but I am highlighting now. What is section 7? Supply. What is section 8? Composite and mixed supply. What is section 9? Levy and collection of. What is section 10? Composition levy. What is section 11? What is section 12? Time of supply of. What is section 13? What is section 14? Actually, section 14 is a clarificatory section. Section 14 is a out of 3 characters, that is either the hero Simbu, that is NSR, date of supply, or 2 heroines, Naintara, date of invoice, or Rima Sen, date of. If all the things has been parked in before, or all the things has been parked after, provisions of section 14 will not be applicable. If one is falling before, the remaining 2 are falling after, or like this, before and after placement is coming, then provisions of section what is applicable. That means 14 is clarification in nature. If you are having doubt at what rate you have to pay the tax, GST, then please follow 14. அப்ப என்ன சார் change in rate of tax வரும்போது மட்டும் தான் என்ன வரும்? 14 வரும். 14 வரும். இல்லனா 14 வர வேண்டிய. Otherwise என்ன சார் எல்லாமே before நடந்தா இல்ல எல்லாமே after நடக்கிறதா இருந்தா either section 12 or section 13 as an may be. அப்ப நீ நியாயமா பேசு சார் end of supply, time of supply classified into how many category? 3 category நம்மளோட class discussion. Number 1, time of supply of and time of supply in case of change in rate of tax. அதுல section 14 is a dash section சொல்றேன், clarification section சொல்றேன். அது எப்பவும் வர வேண்டிய அது மாதிரி ஒன்னு முன்னாடி ரெண்டு பின்னாடி ரெண்டு முன்னாடி ஒன்னு பின்னாடி இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன்ஸ் வரும்போது மட்டும் தான் என்ன வரணும்
That means one line summary of the entire discussion is section 7 subsection 1 என்ன A. Clause A, supply includes all forms of supply of என்ன or என்ன or என்ன. அப்ப time of supply of goods னு சொல்லி இருக்காங்க, time of supply of இதுக்கு section 12 வச்சிருக்காங்க, section 13 வச்சிருக்காங்க. நான் சொல்ல வரேன். Are you really with me? அப்ப time of supply குள்ள time of supply of என்னவும் இருக்கு. Okay, right. Come to section 9 subsection 1. There shall be levied a tax called Central Goods and Services Tax on all intra-state supply of dot. Intra-state supply என்ன தெரியும்னா section 8 of the IGST Act ல போகும். எஸ்னோவா section 8 of the IGST Act ரெண்டு கேரக்டர் நம்ம வந்து என்ன பண்ணு இன்ட்ரோ듀ce பண்ணுது. Number 1, location of the supplier and the place of supply are in the same state. So I got a new word. என்ன supply? That place of supply topic classified into how many category? Two category, place of supply of and place of supply of. That means time of supply classified into two category technically. Yes sir. Section 14 is a clarificatory note. Upper section and as a time of supply classified into two category, time of supply of place of supply classified into two category, place of supply of because section 10, section 11, section 12, section 13. In that only 12.1, 12.2, 12.3 up to 12 and 13.1, 13.2, 13.3 up to 13. That means both are having two classification enna and enna. But that classification is not there with the value of supply. Value of supply does not classify into two category. Value of supply of goods, value of supply of services னு ரெண்டு செக்ஷன் எடுத்துக்கல. என்ன சப்ளைக்கு என்னவா இருந்தாலும் சரி எந்த செக்ஷன்லயே பேக்கேஜை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால இப்ப இன்ட்ரோடக்ஷன் பேக்ரவுண்ட் புரியுதா, என்ன சொல்லி வர புரியுதா? அதனால சார் செக்ஷன் ரூல் அதாவது உன்னோட SRS condition is not equal to not satisfied, then don't என்ன சார் follow the mathematical formula. இப்பதான் mathematical formula நான் சொல்லி கொடுத்தேன். என்னது 15.1 plus 15.2 minus 15.3. இத mathematical formula for the value of supply. இத நீ என்ன பண்ணாத அப்ளை பண்ணாத, எங்க வா 15.4 ல வா. 15.4 என்ன ரூல்ஸ்? அந்த valuation rules என்ன சொல்றாங்கன்னா முதல்ல ரூல் நம்பர் 27 அப்ளை பண்ணு. ரூல் நம்பர் என்ன? ரூல் நம்பர் 27 consideration not அந்த consideration not wholly in money யா இருந்தா அது குட்ஸ்க்கு இருக்கலாம், சர்வீஸ்க்கு இருக்கலாம். எதுக்கு இருக்கலாம்? குட்ஸ்க்கு இருக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கேன், ஆனா அது consideration not. நான் ஒரு குட்ஸ் சப்ளை பண்ணிருக்கேன், அது consideration not wholly in money. அந்த ரூல் நம்பர் 27 அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டிங்விஷ்மென்ட்டே கிடையாது. ஏன்னா என்ன சப்ளைக்கு மட்டும் வேல்யூ சப்ளைக்கு மட்டும் என்னவும் இல்ல குட்ஸ் சர்வீசஸ் இல்ல. அப்ப இன் கேஸ் நீ என்ன 7 பார்க்கறதா இருந்தா ரூல் நம்பர் 27 பார்க்கறதா இருந்தா அதுக்குள்ள இம்ப்ளைடா பார்க்கணும். அது யாருக்கும் அதுல ஸ்டெப் நம்பர் 1 எந்த வகையான மாற்ற கருத்து கிடையாது. ஸ்டெப் நம்பர் 2 கன்சிடரேஷன் மணி, கன்சிடரேஷன் நாட் இன் மணி, எந்த வகையான மாற்ற கருத்து கிடையாது. ஸ்டெப் நம்பர் 3 லைக் கைண்ட் அண்ட் குவாலிட்டி, எந்த வகையான மாற்ற கருத்து கிடையாது. ஸ்டெப் நம்பர் 4 ரூல் 30 then ரூல் நம்பர் 31. இது குட்ஸ் காரண்டா, இதே சர்வீஸ் காரண்டா ரூல் 31 then ரூல் நம்பர் 30. Are you really with me? ஏனா சர்வீஸ் காரண்டா சார் வாட் இஸ் ரூல் நம்பர் 30? சார் சர்வீசஸ்ல காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் சார். ஆனா எது காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்ப என்ன ரூல் சொல்றாங்கன்னா சார் நீங்க ரூல் நம்பர் 27, ரூல் நம்பர் 28, ரூல் நம்பர் என்ன 29 இந்த மூணு ரூல்லயுமே உங்களுக்கு ஆன்சர் வரலைன்னா நீங்க சப்போர்ட்டிங் ரூலுக்கு போயிடுவீங்க. எஸ் ஆர் நோவா? எத்தனை சப்போர்ட்டிங் ரூல்? ரெண்டு சப்போர்ட்டிங் ரூல். யாரு 31. குட்ஸா இருந்தா ஒரே ஆர்டர்ல போங்க. 27, 28, 29, 30, 31. இதே இது யாரா இருந்தா 27, 28, 29, 31, 30க்கு வாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு 31 தான் இன்னும் கன்வீனியன்டா இருக்கும். யாரை விட 30 விட. என்ன 30 விட? சபரி கிளாஸ் எடுக்கும் போது சபரியோட என்ன சார் நான் வேற யாருக்குமே என்ன எடுக்கல கிளாஸ் எடுக்கல. அப்ப எனக்கு என்ன மார்க்கெட் வேல்யூ இல்ல. சபரி தந்த வாட்சோட என்ன மார்க்கெட் வேல்யூ இல்ல. இந்த உலகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் வேற யாரும் சொல்லி தர்றதும் இல்ல. அப்படின்னா லைக் கைண்ட் அண்ட் குவாலிட்டி நான் ப்ரொவைட் பண்ணி இருக்கிறது குட்ஸா இல்ல சர்வீஸா?
சர்வீசஸ். அப்ப சர்வீசஸ்னா என்ன பேஸ்டு வேல்யூவேஷன்? நீ சொல்லு, எப்படி நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு காஸ்ட்டை கண்டுபிடிப்பேன்? இந்த லைட் எரியறதுல அவனுக்குன்னு எவ்வளவு என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? நான் பே பண்ற ரெண்ட்ல அவனுக்குன்னு எப்படி பே பண்ண முடியும், கண்டுபிடிக்க முடியும்? சோ இட்ஸ் பிராக்டிகலி என்ன சார், இட் வில் கிரியேட் கன்ஃபியூஷன்ஸ். சோ குட்ஸா இருந்தா என்ன பண்ண முடியும் சார், கொண்டு முடியும். ஏன்னா டைரக்ட் மெட்டீரியல் வந்திருக்கு, டைரக்ட் லேபர் காஸ்ட் ஷீட் போட்டா மேட்டர் ஓவர். சார் எனக்கு ஓவர் ஹெட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் நானு. Are you really with me? இங்க ஓவர் ஹெட் அப்சர்ப்ஷன் எல்லாமே டென்ஷன்ங்கறதால கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க ரூல் நம்பர் 30 ல வரத விட ரூல் நம்பர் இதுக்கு வாங்க. அவ்வளவுதான் சார். யாரா இருந்தா, சர்வீஸா இருந்தா, யாரா இருந்தா. So we have done with NSR up to 5 rules. One family has been done. Rule number 27, rule number 28, rule number 29, rule number 30 and rule number 31. From today onwards we have to move into the second leg of the inner rules man valuation rules. That is rule number enna 31A. Rule number enna, which is A stands for actionable claims. A stands for actionable claims. Sir, definition of goods in America. Goods classified in how many categories? Goods means, goods includes, goods excludes. Goods means every kind of movable property. Ella movable property enna. Goods includes enna claim? Actionable claim, growing crops or grass or things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. And excludes enna. அப்போ எல்லா ஆக்ஷனபிள் கிளைமுமே என்னதான்? குட்ஸ் தான். எல்லா ஆக்ஷனபிள் கிளைமே. சார் என்ன சார் இந்த ஆக்ஷனபிள் கிளைம்? என்ன சார் இந்த? இப்ப நீ ஒரு லாட்டரி எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்குவேன், அந்த லாட்டரி எடுத்தவனுக்கு எல்லாம் பிரைஸ் கொடுப்பாங்களா, இல்ல லாட்டரி அடிச்சவனுக்கு பிரைஸ் கொடுப்பாங்க? அப்ப அந்த லாட்டரி டிக்கெட்டை கொண்டு போய் கொடுத்தாதான் என்னால கிளைம் பண்ண முடியும் அந்த பணத்தை. அப்ப ஒரு ஆக்ஷன் நீ பண்ணணும், அப்பதான் அந்த கிளைம் கிடைக்கும். அதுதான் என்ன கிளைம்? இப்போ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் யார் கையில் இருக்கோ அவங்க ஒண்ணு கொடுத்தா வேணா அதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன கிளைம் தான்? ஆக்சுவல். அதனால லாட்டரி, பெட்டிங், பெட் கட்டினவனுக்கு எல்லாம் பிரைஸ் கிடைக்குமா, இல்ல பிரைஸ் வின் பண்ணவனுக்கு அந்த பெட் வின் பண்ணவனுக்கு அந்த பெட் மணி கிடைக்குமா? பெட் வின் பண்ணவனுக்கு. கரெக்டா இல்லையா? அப்படின்னா நீ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. என்னது ஆக்ஷன் பண்ணணும்? பெட்டை வின் பண்ணணும். அதுதான் என்ன கிளைம். அப்பதான் உன்னால அதை கிளைம் பண்ண முடியும். அதான் லாட்டரி, பெட்டிங். நெக்ஸ்ட் என்ன? கேம்பிளிங். கேம்பிளிங்ல சூதாட்டம். சூதாடும் போது நான் சொல்றேன் இந்த குதிரை குதிரை நம்பர் 10 ஜெயிக்கும் நான் சொல்றேன். என்ன ஒத்துக்கிறேன் இல்லையாப்பா? அதாவது ஸ்பெகுலேஷன் பண்றேன் நானு. ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணும்போது அந்த குதிரை என்ன ஆகுதுன்னா வின் ஆகுதுன்னா then I can claim the whole money. That is என்ன claim man? Actionable claim. அப்ப actionable எல்லா actionable claimமே என்னதான்? goods தான். எல்லா actionable claimமே goods தான். ஆனா எல்லா actionable claimக்கு என்ன இல்ல? GST இல்ல. அது எங்க நம்ம கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா பேரண்ட் செக்ஷன் யாரு? இங்க தான் அடிக்கடி டக்கன் பிடிக்கணும் நீ. 7.2 ரெட் வித் ஷெட்யூல் 3 நெகட்டிவ் லிஸ்ட். அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கிளைம்? அப்படி சொன்னா ஆக்ஷனபிள் கிளைமோட நிறுத்தல. ஆக்ஷனபிள் கிளைம் அதர் than லாட்டரி பெட்டிங் கேம்பிளிங். அப்ப யார தவிர? லாட்டரி பெட்டிங் கேம்பிளிங் தவிர மிச்ச எல்லாமே வெளியே போட்டோம். அப்ப எல்லா ஆக்ஷனபிள் கிளைமே குட்ஸ். ஆனா எல்லா ஆக்ஷனபிள் கிளைமுக்கும் என்ன இல்ல? GST இல்ல. யார தவிர? லாட்டரி பெட்டிங் கேம்பிளிங் இன்க்ளூடிங் ஹார்ஸ் ரேஸ். லாட்டரி பெட்டிங் கேம்பிளிங் இன்க்ளூடிங் ஹார்ஸ் ரேஸ். அப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன உண்டு? அப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன உண்டுனா நீ தான் அதோட என்ன சப்ளை சொல்லணும். அதுக்காக தான் ரூல் நம்பர் N1A. அப்ப நான் கிளாஸ்ல என்ன சொல்லுவேன்னா A stands for என்ன கிளைம்? இந்த பேக்ரவுண்டும் கொடுப்பேன். நீ கிளியர் தானே இல்லையா? ரொம்ப சிம்பிள் கண்டென்ட்க்கு வா சார். சார் ரூல் 31A value of supply for NSR lottery, then value of supply for actionable claim in the form of chance to win in betting, gambling, NRSS. அப்ப ரொம்ப சிம்பிள். யார வச்சிட்ட? லாட்டரி வச்சிட்ட, அதர்ஸ் வச்சிட்ட. அது லாட்டரி ஒரு கேட்டகரி, தென் என்ன? பெட்டிங், கேம்பிளிங், ஹார்ஸ் ரேஸ் எல்லாம். லாட்டரி ரொம்ப சிம்பிள். 100 divided by 128. சொல்லு 100 divided by. அப்ப லாட்டரிங்கிறது 28% டாக்ஸ் ஐட்டம். லாட்டரிங்கிறது 5% டாக்ஸ் ஐட்டம் கிடையாது. அடுத்து நீ சொல்லு 12% டாக்ஸ் ஐட்டம் கிடையாது. எத்தனை பர்சன்ட்? 18% டாக்ஸ் ஐட்டம் கிடையாது. எத்தனை பர்சன்ட்? ஏன்னா சும்மா வர்றது, நீ உழைக்காம வர கேஷுவல் இன்கம் தான் உனக்கு லாட்டரிங்கிறது. அங்க டைரக்ட் டாக்ஸ்ல கேஷுவல் இன்கம் பாக்யா படா பாக்யா எத்தனை பர்சன்ட் டாக்ஸ் வாங்குறாங்க? 30% டாக்ஸ். because that is the highest rate available. இங்க 5% இருக்கு, 12% இருக்கு, 18% இருக்கு, 20 இருக்கிறதுல highest percent எது? 20. இன்னைக்கு 28 தான் இருக்கு. Sir, as per section 5 subsection 1, there shall be levied a tax called
integrated goods and services tax on all interstate supply of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption on a value determined under section 15 at such rate not exceeding 40% as may be notified by the government on the recommendation of the council. அப்ப அது எவ்வளவு வரைக்கும் போலாம்? இன்னைக்கு 40 இல்ல, இப்போதைக்கு எவ்வளவுதான்? 28 ல நிறுத்தி இருக்காங்க. அதுவே தாங்க முடியலன்னு வெச்சுக்கோ. அப்போ லாட்டரிங்கிறது கேஷுவல் இன்கம்ங்கிறதுனால அது ஹையஸ்ட் என்ன சார் ரேட்டை வச்சிருக்காங்க. அதனால சார் 100 by எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டேஷ் வேல்யூ ஆஃப் த டிக்கெட், ஃபேஸ் வேல்யூ. அந்த டிக்கெட் லாட்டரி டிக்கெட் பார்த்தா 100 ரூபாய் டிக்கெட், இல்ல வந்து 1000 ரூபாய் டிக்கெட், இல்ல வந்து 500 ரூபாய் டிக்கெட், or 100 by 128 of the price notified in the NS Gazette, official gazette by the NS state, whichever is என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் சார், தமிழ்நாட்டுல என்ன இல்ல, லாட்டரி இல்ல. தமிழ்நாட்டுல இவங்க லாட்டரி இப்ப கண்டக்ட் பண்றது இல்ல. ஏன் ரீசன்னா சார் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கண்டக்டிங் என்ன லாட்டரி. ரெண்டு விஷயங்கள் சார் என்ன சார், ஸ்டேட்டுக்கு ரெவென்யூ ரொம்ப அதிகமா தரும் நம்புறாங்க. ஒன்னு லாட்டரி, ரெண்டாவது வந்து என்ன லிக்கர். தமிழ்நாடு என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களுக்கு எந்த ஏரியா வேண்டாம், நாங்க மொத்தமா இங்க முடிச்சுக்கிறோம், இதுல முடிச்சுக்கிறோம். ரைட். கேரளா சொல்றாங்க எங்களுக்கு ரெண்டுமே வேணும். கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன ஊருக்கு லாட்டரி இருக்கு, லிக்கர் இருக்கு. அப்ப இந்த லாட்டரி டிக்கெட்ல 100 ரூபாய் பிரிண்ட் ஆயிருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. ஆனா கேரளா என்ன சார் கவர்மெண்டோட என்ன கெசெட்ல 120 ரூபாய்னு ஒரு லாட்டரி டிக்கெட் போட்டிருக்காங்கன்னா எது ஹையர்? அதுல எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 28% வந்து என்ன எடுத்துக்கணும் சார்? வேல்யூ சப்ளை எடுத்துக்கணும். That means that value is inclusive of tax. That value is என்ன 100 divided by என்ன 128. அப்ப 128 னா 100 plus என்ன 28. யார் லாட்டரி வாங்குறவங்க 100 ரூபாய் டிக்கெட் வந்து 100 ரூபாய் plus GST கொடுத்து வாங்க மாட்டோம். As per rule number என்ன 5 35 சார் வேல்யூ inclusive of taxes. அப்ப லாட்டரி டிக்கெட் வாங்குறேன்னு வெச்சுக்கோ, 100 ரூபாய் லாட்டரி டிக்கெட்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு மீனிங் GST இருக்கு. இப்போ क्वेश्चन arises, what is the rate of GST included? சார் 5% கட்டனா பத்துமா? பத்தாது. 12 பத்தாது. 18 பத்தாது. அதனால 100 divided by அப்போ சார் என்ன claim? Actionable claims. Classify how many category? 2 category. Number 1 lottery, others. Others எல்லா others வராதே, எல்லா அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தேன். அப்ப நீ ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லி தான் ஆகணும். பெட்டிங், கேம்பிளிங், ஹார்ஸ் ரேஸ். அதுல லாட்டரி சார் 100 divided by என்ன 28 ஆர் என்ன இங்க பாரு, உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? வேல்யூ சப்ளை கிடைக்கும். இங்க வாங்க நான் சொல்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி பாரு. நீ கேரளால போய் சார் ஒரு 50 ரூபாய் கொடுத்து லாட்டரி வாங்குற, 100 ரூபாய் எடுக்காத, கன்ஃபியூஷன் ஆகும். எவ்வளவு ரூபீஸ் கொடுத்து? 50 ரூபீஸ் லாட்டரி டிக்கெட் வாங்குற இருக்கு. நான் வாங்குனது இல்ல, நான் பார்த்திருக்கேன். புரியுதா? எவ்வளவு ரூபீஸ் கொடுத்து வாங்குற? 50 ரூபாய் கொடுத்து நீ என்ன டிக்கெட் வாங்குற? லாட்டரி டிக்கெட் வாங்குறேன்னா அதுக்குள்ள என்னவும் இருக்கு? GST இருக்கு. அப்ப 50 அதான நீ கொடுக்கிற டிவைடட் பை என்ன 28 into 100 போட்டா வேல்யூ சப்ளை கிடைக்கும், இன்னும் 28 போட்டா GST கிடைக்கும். இது என்ன ரூல்ஸ்? அப்ப எனக்கு என்ன வேணும்? அதனால தான் 100 by 128. 50 ரூபாய்க்கு வாங்கினியா 50 divided by 128 into 100 அப்படின்னு போட்டா உனக்கு என்ன வருது? அப்ப அந்த 50ல போடணுமா 60ல போடணுமாங்கிறது சண்டை. 50ல போடணுமா சார்? டிக்கெட்ல எவ்வளவு இருக்கு? 50 தான் இருக்கு. ஆனா ஆபீஷியல் கெசெட்ல முதல்ல அத ஃபைனலைஸ் பண்ணு, whichever is அந்த 60 divided by இன்னும் 100 போட்டா என்ன சப்ளை கிடைச்சு? அவ்வளவுதான். அத அந்த 100 கிடைக்கிற வேல்யூ சப்ளை இன்னும் 28% போட்டேனா அது இல்லனா இதே 50 divided by 128 இன்னும் 28 போட்டாலும் உனக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? அப்ப one line summary of the entire discussion. I am through with lottery. Wah, dash or dash. 100 divided by 128 on the face value of the ticket, or 100 divided by 128 or the price notified in the official gazette by organizing state, whichever is. அவ்வளவு மேட்டர் ஓவர். இதே the next one பாரு. Value of supply for என்ன claim? Actionable claim in the form of chance to winning in எங்க betting, gambling, horse. 100% of the dash value of the bet or the amount paid into the NSR totalizer. இப்போ நம்ம 10 பேர் சேர்ந்து பெட் கட்டறோம். 10 பேர் சேர்ந்து பெட் கட்டறோம். அடுத்த IPL கண்டிப்பா CSK தான் அடிக்கும் பெட். 10 பேர் சேர்ந்து பெட் கட்டறோம். ஆளுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் பெட். ஆளுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் பெட். 10 பேர் போட்டா that is the value of supply. That 100% of the face value of the bet. அப்ப ஒரு ஆள் எவ்வளவு போடுறாங்க?
அது கிடையாது வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. 100% of the face value of the bet. 10 பேர் போட்டது எவ்வளவு? 10 lakh. Or the amount paid into the NSR totalizer. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியப்பா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாரு. Government of a state runs a lottery where the face value of lottery ticket is how much? 250. அந்த லாட்டரியில எவ்வளவு போட்டுருக்கான்? 215 போட்டுருக்கான். And the price notified by the state government in the official government is how much? அப்ப 250 எடுத்துப்பியா 240 எடுத்துப்பியா? Because whichever is here the value of lottery is 195.313. எப்படி சார் அது? சார் 250 divided by 128 into 100 you will be getting 195.318. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா? Yes sir. So or என்ன சார்? உனக்கு வந்து என்ன சார்? 240 divided by 128 into 100 whichever is higher. அது இங்கே முன்னாடி ஹையர் போட்டா வேலை முடிஞ்சு போச்சு. Yes sir Nova? Are you agree with me? Sir, 100 divided by 128 of the end value of the ticket. Or 100 divided by 128 of the price notified by official gazette by organizing state, whichever is. Appa inga that's it. Rule number என்ன over. Rule number 31 classified how many category? யாரு? Lottery, betting, gambling, horse race. Lottery 100 divided by 128 which is on the face value of the ticket, or 100 divided by 128 on the official gazette notified whichever is. Next one inga va. 100% of the bet value. 100% of the 100% of the 100% of the. I'm coming to rule number 32, which is a hero. Once we are done with rule number 32, we are done with any rules. Ena money exchange agent, solle. Air travel agent, insurance agent, dealer of second-hand goods, value of redeemable voucher. Solle paakana. Money exchange agent, air travel agent, insurance agent, dealer of second-hand goods, value of redeemable voucher. Repeat once again. Solle. Money exchange agent. Okay, man. Sir, I will make you write this rule number N232 because then only you will be able to appreciate or understand. Sir, rule number 32 classified into how many categories? 5 categories. 5 பேர். Number 1. Money exchange agent, air travel agent, insurance agent, life insurance agent, dealer of second-hand goods, voucher, redeemable vouchers. என்ன vouchers? முதல்ல கண்டென்ட் கவுண்ட் அப்புறம் நான் எழுதி வைக்கிறேன். ஒண்ணுன்னா முடிப்போம் அப்பப்போ எழுதுவோம். சார் மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட். என்ன ஏஜென்ட்? கண்டென்ட் போட்டுக்கோ. மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட் கீழ ரூல் நம்பர் என்ன 2ல ரெண்டு மெத்தட் சொல்றோம். எத்தனை மெத்தட்? மெத்தட் நம்பர் 1, மெத்தட் நம்பர் 2. சொல்லு பார்க்கலாம். அதுல நானே பேர் வச்சது, அதுக்கு ஆக்ட்ல ஒரு பேர்லாம் இல்ல, நானே ஆர்பிஐ மெத்தட் வேல்யூ மெத்தட்னு பேர் வச்சிருக்கேன். என்ன மெத்தட்? அப்ப இங்க வா சார். வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்? என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட். அப்ப நீ நாளைக்கு ஒரு மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்டா இருக்க. நீ வந்து ஒரு கரன்சி வாங்கி இன்னொரு கரன்சி தர. இதுதான் என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட். மேபி நீ இந்தியன் கரன்சி வாங்கி டாலர் தருவ, இல்ல டாலர் வாங்கி நீ வந்து என்ன சார் யூரோ தருவ, யூரோ வாங்கி பவுண்ட் தருவ. இதுதான் என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட். இந்த மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட் வரும்போது மேபி இங்க வா ரொம்ப சிம்பிள் சார். நான் சொல்ற தெளிவா யோசிச்சு பாரு. அவன் மேபி 1 லட்சம் ரூபாய் இந்தியன் ரூபி கொடுத்திருப்பான். அவன் மேபி 1 லட்சம் ரூபாய் இந்தியன் ரூபி கொடுத்திருப்பான். அதுக்கு நீ ஒரு $100 கையில கொடுத்திருப்ப. கன்வர்ஷனை விட்டு திங்க் பண்ணி பாரு. நீ எவ்வளவு கொடுத்த? 1 lakh கொடுத்திருப்ப. எது? இந்தியன் 1 லட்சம் ரூபாய் கையில எண்ணி கொடுத்திருக்க. ஓகேவா? அதுக்கு உனக்கு எவ்வளவு டாலர் கொடுத்தா? உன்னோட வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை 1 லட்சம் இந்தியன் ரூபி சொன்னாலும் தப்பு, $100 சொன்னாலும் தப்பு. நீ யோசிச்சு பாரு. அந்த 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல 18% போட்டா 18,000 ரூபாய் ஜிஎஸ்டி வரும். அவன் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி தந்ததுக்கே காசு வாங்கினதே 250 ரூபாய் வாங்கியிருப்பான். எதை வாங்கி எது கொடுக்கிறதுக்கு? இந்தியன் கரன்சியை வாங்கி. அப்ப எவ்வளவு லாக்ஸ்க்கு மேல? 1 lakhsக்கு மேல நீ என்ன பண்ணேனா ஜிஎஸ்டி போட்டேனா நெக்கிட்டு போயிடும் வாழ்க்கை. இனி விட்டு சரி சார் 1 lakhல தான் போட முடியாது. எங்க வா? டாலர். எவ்வளவு டாலர்? இந்த $100 முதல்ல ரூல் 34 பேர் போடும். ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். அது போட்டா திருப்பி இந்தியன் கரன்சி 1 லட்சம் தான் வரும். என்ன அதை பேஸ் பண்ணி தானே அவன் காசு கொடுத்துருப்பான் இல்லையா? அப்போ அதை போட்டு திருப்பி அதுக்கு மேல 18% போட்டாலும் எவ்வளவுதான் வரும்? நீ சொல்லு. 1 லட்சம் ரூபாய் இந்தியன் கரன்சி கொடுத்து $100 வாங்குறதுக்கு 18,000 ரூபாய் என்ன கட்டணும் சொன்னா அந்த 1 லட்சம் ரூபாய் எரிச்சிடலாம். அப்போ அந்த டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ இஸ் நாட் அசெஸபிள் வேல்யூ. என்ன? வாட் இஸ் மை டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ? 1 lakh. That is not there. So I have to step in to 15 subsection 5 notified supply. அப்போ யாரு? மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட். அவன் காசை மாத்தி கொடுத்தான்னா டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ என்னவா எடுக்க முடியாது.
நீ என்னதான் சொல்ல எடுக்க முடியும், எப்படி எடுக்க முடியும்? அதனால கம்பல்சரியா மேண்டேட்டரியா வேற ஏதோ ஒண்ணு நான் என்ன எடுத்துக்கணும், வேல்யூ சப்ளை எடுத்துக்கணும். அப்ப என்ன வேல்யூ சப்ளை எடுத்துக்கணும்னா அவனுக்கு 250 ரூபாய் வந்துச்சா மாத்தி கொடுக்குறதுக்கு, அதுதான் அவனோட உண்மையான கன்சிடரேஷன் சொல்றது. அதை வேணா என்ன எடுத்துக்கலாம், வேல்யூ சப்ளை எடுத்துக்கலாம். அதை வேணா 250 ரூபாய், கரெக்டா இல்லையா? அதுதான் கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. நாங்க 2 மெத்தட் போடுறோம், இந்த மெத்தட்ல உனக்கு என்ன மெத்தட் வேணா எடுத்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன மெத்தட், ரெண்டாவது மெத்தட் நம்பர் 1 பத்தி நம்ம பேச போறோம். கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 கேட்டகரி. கிளாசிஃபைட் how many category? சார் RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் அவைலபிள். சொல்லு, நீ என்ன கரன்சி வாங்குன? இல்ல, நீ என்ன கரன்சி வாங்குன? இந்தியன் கரன்சி. நீ என்ன கொடுத்த? நீ இந்தியால தான இருக்க. இந்தியாவில் இருக்கிற எவனோ ஒருத்தன் வந்து உங்ககிட்ட 1 லட்சம் ரூபாய் காசு கொடுத்தா நான் சொன்னேன். அப்ப நீ எந்த கரன்சி வாங்குன? இந்தியன் கரன்சி. என்ன கரன்சி கொடுத்த? டாலர் கொடுத்த. 1 லட்சம் ரூபாய் வாங்கி $100 கொடுத்ததானே என்னோட எக்ஸாம்பிள். அப்ப நீ என்ன வாங்குன? நீ தான் டீலரு, நீ தான் மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட். ஓகேவா? அந்த ஆங்கிள் பேசுறேன். நீ என்ன வாங்குன? இந்தியன் கரன்சி. என்ன கொடுத்த? அந்த டாலருக்கு ஆர்பிஐ இவ்வளவுதான்ப்பா ஒரு டாலருக்கு ரெஃபரன்ஸ் ரேட் போட்டிருக்கானா இல்லையான்னு பாரு. நீ பேங்க்ல எல்லாம் போனா காலையில ஒரு போர்டு வச்சிருப்பான், ஒரு கரன்சிக்கு இவ்வளவுதான் என்ன ரேட்டுன்னு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். நீ கேஷ் டெபாசிட் பண்ண போயிருந்தேன்னா அங்க பார்க்கலாம். சார் இது எல்லா கண்ட்ரியோட கரன்சிக்கும் ஆர்பிஐ ரேட் சொல்லியிருப்பான்னு கேட்டா சொல்லியிருக்க மாட்டான். ஏன்னா எத்தனை கண்ட்ரி இருக்கு, எத்தனை கரன்சி இருக்கு, இதுல டாப் மோஸ்ட் ட்ரேடிங் கரன்சி ஏதோ அதுக்கு மட்டும்தான் ஆர்பிஐ என்ன சொல்லுவான், ரேட். அதுதான் வந்து சார் நீ டீல் பண்ணிருக்க ஃபாரின் கரன்சி, நீ டீல் பண்ணிருக்க அதோட ஆர்பிஐ ரெஃபரன்ஸ் ரேட் என்னவா, இல்ல ஆர்பிஐ ரெஃபரன்ஸ் ரேட் இஸ் என்ன, or if the currency exchange are not in என்ன சார் INR. இங்க வா சார், அப்போ சார் இங்க வா what is rule number 32? notified supply. மொத்த எத்தனை variety of supply? 5. number 1. number 2, இந்த மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட்க்கு ஏர் டிராவல் ஏஜென்ட்க்கு சம்பந்தமே இல்லை. ஆக்சுவலா ரூல் 32 சப் ரூல் 1 கிளாஸ் A, ரூல் 32 சப் ரூல் 1 கிளாஸ் B, ரூல் 32 சப் ரூல் 1 கிளாஸ் C, கிளாஸ் D, கிளாஸ் E, அப்படி ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு விஷயங்களை பத்தி பேசலாம். நம்ம அதெல்லாம் மண்டே சொல்ல வேண்டிய, நீ என்ன 2 சொன்னாலே ரூல் 32 சொன்னால நீ எங்கேயோ போயிடுவே. நீ அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யார், அவனுக்கு எத்தனை மெத்தட் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கு? 2 மெத்தட். யாரு யார்? ஆர்பிஐ மெத்தட். அதுல இது ஆர்பிஐ மெத்தட், வேல்யூ மெத்தட் நாட்கள் இல்ல நானா கூப்பிடுறது. ஓகேவா? ஆர்பிஐ மெத்தட், ஏன்னா அந்த வார்த்தை தான் கீவேர்ட். கிளாசிஃபைட் how many category? if RBI reference rate is available, RBI reference rate is not available, both the currencies are not in Indian currency. சொல்லு, எவனோ ஒருத்தர் டாலர் கொண்டு வந்து பவுண்ட் வாங்கிட்டு போயிருக்கான். எவனோ ஒருத்தர். அப்ப இங்க சார் எதை கொடுத்து எதை வாங்கியிருக்கான்? இந்தியன் கரன்சியை கொடுத்து ஃபாரின் கரன்சி வாங்கியிருக்கான். அப்ப என்ன செக் பண்ணு? RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் அவைலபிளா இல்லையா? சார் எவ்வளோ ஒருத்தர் எதை கொடுத்து எதை வாங்கியிருக்கான்? ஒரு ஃபாரின் கரன்சியை கொடுத்து. அப்போ கிளாசிஃபைட் how many category? என்ன என்ன என்ன? RBI reference rate available, RBI reference rate not available, both the currencies are not in Indian currency. ஓகேவா? if RBI reference rate என்னவா இருந்தா அவைலபிளா இருந்தா ரொம்ப சிம்பிள். RBI rate சொல்லு, மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ரேட் or RBI rate மைனஸ் செல்லிங் ரேட் as a case may be. இப்ப RBI என்ன சொல்றான்னா ஒரு டாலருக்கு 80 ரூபாய் சொல்றான். ஒரு டாலருக்கு நீ 81 ரூபீஸ் போட்டு வித்திருக்க. நீ எவ்வளவு ரூபீஸ் போட்டு? அப்போ RBI சொல்றது எவ்வளவு? 80 க்கு வித்துருன்னு சொல்றான். நீ எவ்வளவு வித்திருக்க? 81. so there is a difference of that is a value of supply. அப்படி எத்தனை டாலர் வித்தியோ அது என்ன சப்ளை. அப்ப ரொம்ப சிம்பிள் மேன். சார் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பையிங் ரேட் ஆர் என்ன ரேட்? நீ உண்மையிலே பை பண்ண ரேட் இல்ல நீ உண்மையிலே மைனஸ் யாரோட ரெஃபரன்ஸ் ரேட் at that time into total units of currency. எத்தனை யூனிட்ஸ் நீ டீல் பண்ணிருக்கியோ. அப்போ பையிங் ரேட் minus selling rate, buying rate or selling rate minus RBI rate into total number of currency. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? RBI சொல்ற ஒரு டாலர் 80 ரூபாய்க்கு வாங்குன்னு சொல்றான். நீ ஒரு டாலர் 79 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்க. நீ ப்ராஃபிட் இருக்கா லாஸ் இருக்கா? அப்படி ப்ராஃபிட்டா லாஸா பார்க்க வேண்டிய அவ்வளவு வேலை முடிஞ்சு போயிடுச்சு. வாட் இஸ் தி கேப் டிஃபரன்ஸ்? $1 எவ்வளவு? 1 ரூபி. அது எவ்வளவு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டாலர்ஸ் பாத்துக்கோ. $10 வாங்கிருக்க, $100 வாங்கிருக்க, $200 வாங்கிக்க பாத்துக்கோ. Are you really with me? அப்ப இங்க வா சார், what is the formula? if RBI reference rate available இருந்தா dash or dash, buying rate or selling rate minus RBI rate into total number of units. இங்க வா what is rule number 32? first one classified how many category? யாரு யாரு? RBI rate, value rate, RBI method, value method, RBI method classified how many category? if RBI
reference rate is available. RBI reference rate is not available. Both the currencies are not in Indian currency. RBI reference rate என்னவா இருந்தா available இருந்தா buying rate or selling rate minus RBI rate into total number of units. இங்க ரெண்டாவதுக்கு என்னது ரெண்டாவது RBI reference rate is அப்படினா 1% of INR 1% of உனக்கு எவ்வளவு கொடுத்தேன் நான் 1 lakh அப்படினா 1 லட்சத்தோட அந்த 1% என்ன சப்ளை காட்டினா போதும் இல்லனா என்ன சார் ப்ரொவைடட் நீ எனக்கு எவ்வளவு தந்திருந்தா இப்ப நான் வந்து டாலர் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு என்ன வாங்கி இருந்தா இந்தியன் கரன்சி வாங்கினா நீ எனக்கு எவ்வளவு தந்த 1 lakh அந்த 1 lakh ஓட எத்தனை percentage அப்படினா 1% of என்ன INR 1% of அப்ப இங்க வா சார் RBI reference rate available னா buying rate or selling rate minus RBI rate into total number of units in RBI reference rate 1% of INR சொல்லு 1% of 1% of இங்க வா both the currencies are not in என்ன currency man ரெண்டுமே என்ன currency இல்ல ஏன்னா இங்க இந்தியன் கரன்சி ஒரு கரன்சி இந்தியன் கரன்சியா இருக்கு நான் உனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் என்ன தந்தேன் இந்தியன் கரன்சி தந்தேன் நீ எனக்கு எவ்வளவு டாலர் தந்த அப்ப ரெண்டு சிச்சுவேஷன் அதுல இருக்கலாம் அதுக்கு அந்த டாலருக்கு RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் அவைலபிளா இருக்கலாம் இல்ல RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் if RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் என்னவா இருந்தா சார் RBI ஒரு டாலருக்கு என்ன விலை சொல்றான் நீ ஒரு டாலருக்கு என்ன வித்திருக்க வாங்கியிருக்க அந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் சப்ளை எடுத்துக்கோ சார் இன் கேஸ் RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் அந்த பர்టిక్యులர் ஃபாரின் கரன்சிக்கு இல்லனா 1% ஆஃப் ரிப்பீட்டா கண்டினியூவா சார் நான் உங்ககிட்ட டாலர் கொடுத்து என்ன வாங்கியிருக்க பவுண்ட் வாங்கியிருக்க இன்னொரு என்ன வாங்கியிருக்க ஃபாரின் கரன்சி வாங்கியிருக்கனா சார் lesser of two amount that would have been received by converting any currency into என்ன சார் INR at the என்ன ரெஃபரன்ஸ் ரேட் ஒன்னு புரியுது சார் இங்க வா சார் அந்த என்ன கரன்சியா ரெண்டு என்ன கரன்சியா ஸ்டெப் நம்பர் 1 convert both the currency into foreign currency so convert both the currency to Indian currency convert both the currency to அந்த ரெண்டு கரன்சி என்ன பண்ணிரு choose whichever is lower choose என்ன அதாவது $100 இருக்கு சார் என்ன சார் 500 பவுண்ட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ இந்த டாலரை என்ன ரெஃபரன்ஸ் ரேட் யூஸ் பண்ணு RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் நீ என்ன கரன்சி கன்வர்ட் பண்ணி இங்க பவுண்ட் என்ன ரெஃபரன்ஸ் ரேட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடு அப்ப முன்னாடி இப்ப என்ன இருக்கு ரெண்டு என்ன கரன்சி இருக்கு whichever is என்ன எடுத்துக்கோ அதோட 1% எடுத்துக்கோ அது அதோட வேல்யூ சப்ளை இட்ஸ் a 3 step approach it's a step number 1 convert both the currency foreign currency இல்ல convert both the currency into Indian currency step number 2 choose lower step number 3 1% of the lower 1% of the அப்ப repeat once again சொல்லு மூணாவது விஷயம் மூணு ஸ்டெப் number 1 convert both the currency into Indian currency choose whichever is lower 1% of என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா அப்ப இந்த மேட்டர் ரெடி பண்ணிட்டு சார் இன்னொரு ராக்கவா ரூல் நம்பர் 32 யாரு ஒரு மெத்தட் முடிச்சாச்சு கிளாஸ்ல ஹோம்வொர்க் காட்டுங்க என்ன மெத்தட் RBI மெத்தட் வேல்யூ மெத்தட் RBI மெத்தட் என்ன சொல்றாங்க three situations may come RBI reference rate both the currencies are not in என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா என்னவா இருந்தா RBI reference rate என்னவா இருந்தா அவைலபிளா இருந்தா buying rate or selling rate minus RBI reference rate இது total number of units இங்க RBI reference rate not available இருந்தா 1% of INR இங்க both the currencies are not in any currency Indian currency இருந்தா convert both the currency into Indian currency choose whichever is lower 1% of the என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா அப்ப இங்க வா நான் ரெண்டாவது மெத்தடுக்கு வரேன் சார் மெத்தட் நம்பர் 2 this is என்ன பேஸ்ட் வேல்யூ பேஸ்ட் up to 1 lakh சொல்லு up to 1 lakh அதாவது இந்தியன் பைசா இருக்கு இல்லையா அதாவது யார உனக்கு எவ்வளவு கொடுத்தா நீ அதுக்கு என்ன கேட்டான் அதான் அப்ப எவ்வளவு ஒருத்தவன் இந்தியன் காசை கொண்டு வந்தாரான் எத்தனை lakhs வரைக்கும் இல்லனா from 1 lakh more than how much lakh more than 10 lakh more than இது என்ன பேஸ்ட் அப்ப வா up to more than 1 lakh up to more than sir up to எத்தனை lakhs இருந்தா 1 lakh இருந்தா up to 1 lakh இருந்தா எத்தனை percentage 1% or how much 250 whichever is higher either எத்தனை percentage ஏனா 1% of INR தான் அங்க எடுத்த 1% of என்ன எடுத்த or எவ்வளவு 50 whichever is என்ன அப்ப நீயே நியாயமா பேசு 1 லட்சம் 1 லட்சம் ரூபாய் 1% வரும் 1000 ரூபாய் or 250 whichever is higher போறோம்
1000. அதனால தான் ரெண்டாவது கேட்டகரியில 1000 பிளஸ் எவ்வளவு பிளஸ்? ஏன்னா மோர் தேன் எத்தனை லேக்? அப்ப இந்த அப் டு 1 லேக் வரைக்கும் டேஷ் ஆர் டேஷ் whichever is dash அப்ளை ஆகும். 1% or 250 whichever is higher அப்ளை ஆகும். அப்படினா எவ்வளவு வரும்? plus 0.5% in excess of 1 lakh. So 0.5% in excess of 1 lakh. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா? எஸ் சார். அப்போ 10 லட்சம் ரூபாய் வச்சுக்கோங்க. எவ்வளவு கேப்? 9 lakhs. 9 lakhs. 9 lakhs or 0.5%. 4,500. 4,500 plus 1,000. அதனால தேர்ட் கேட்டகரி 5,500 plus. புரியுதா? அப்ப இது 5,500 இருந்து எவ்வளவு ரூபீஸ் வரைக்கும்? 10 lakhs வரைக்கும். எத்தனை lakhs மேல? 10 lakhs மேல போனா plus 0.1% in excess of எத்தனை lakh? 10 lakh. Or இன்னொரு லிமிட் 60,000. whichever is என்ன சார்? lower. whichever is என்ன? ஐயா சார் இங்க வா சார். இது என்னது? வேல்யூ பேஸா? எஸ் சார். எஸ் சார். லிமிட் கிளாசிஃபை how many category? 3 category. up to more than up to more than சார் up to எத்தனை lakhs இருந்தா? 1 lakh இருந்தா 1% or 250 whichever is higher. எஸ் சார். next one more than 1 lakh up to 10 lakh இருந்தா 1000 plus 0.5% in excess of 1 lakh. more than 10 lakhs இருந்தா 5,500 plus 0.1% in excess of 10 lakh or 60,000 whichever is. நான் சொல்றேன், நான் காட்டுற அதே மாதிரி நீயும் காட்டுங்க. ஒரு ஆக்ஷனை காட்டு. இந்த ஆக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். என்ன பேசுறல? வேல்யூ பேசுற. சொல்லுங்க வா. சவுண்ட் வேணும் இல்ல, ஆக்ஷன் மட்டும் நீ காட்டினா போதும். இங்க பாருடா. நம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் சொல்லு. நம்பர் 1 செகண்ட் ஆக்ஷன், தேர்ட் ஆக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் whichever is, செகண்ட் ஒன்ல ஹையரும் கிடையாது லோவரும் கிடையாது, அப்படியே எடுத்து போயிடுங்க. தேர்ட் ஒன்ல whichever is இத வேல்யூ பேஸ். ரெடி 1 2 3 சொல்லு பார்க்கலாம். whichever is ஹையர் இல்ல, என்ன வர என்ன 1% or 250 whichever is higher. 1000 plus 0.5% in excess of 1 lakh. 5,500 plus in excess of 10 lakh or 60,000 whichever is lower. இதுதான் என்ன பேஸ்ட்? அவ்வளவுதான் சார். சார் யார் முடிஞ்சு போயிடுச்சு? மணி எக்ஸ்சேஞ்ச். நான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு கேஸ் நம்பர் 1 transaction where one of the currency exchanges என்ன ரூபி? வா சார். on 10th May sir Mr. Doshi converted US dollar 100 into rupees 7,400 at எத்தனை per US dollar? through Eastern money என்ன சார் changes. நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க சார். Eastern money changes. RBI reference rate on 10th May for US dollar is எத்தனை per US dollar? அப்ப இவங்க முன்னாடி என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க? US டாலர் பர்ச்சேஸ். அப்படியே ஸ்டாக்ல வச்சுப்பாங்க. ஃபாரின் கரன்சி ஸ்டாக்ல வச்சுப்பாங்க. யாராவது ஒரு கஸ்டமர் வந்து கேட்டா அப்ப கொடுப்பாங்க, இல்ல முன்னாடி கரன்சி வாங்கி வச்சுப்பாங்களா? முன்னாடி வாங்கி. அவங்க வாங்கி வச்சது எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு? 74. ஆனா இன்னைக்கு அந்த கரன்சியோட RBI சொன்ன ரேட் எவ்வளவு? இது கோல்டு மாதிரி. ஆமாடா. என்ன மாதிரி? இப்ப மேபி நீ நேத்து ஒரு சவரன் கோல்டு வாங்கியிருப்ப. ஒரு சவரன் கோல்டு 5,000 ரூபாய் இருக்கும். இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல 6,000 ரூபாய் டிக்ளேர் பண்ணா ப்ராஃபிட்டா லாஸா? எவ்வளவு ப்ராஃபிட்? அதுதான் வேல்யூ சப்ளை. வேற எதுவும் இல்ல. இவன் முன்னாடியே என்ன வாங்கி வச்சிருக்கா? மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட் டாலர் எவ்வளவு கொடுத்து வாங்கி வச்சிருக்கான். ஆனா இன்னைக்கு காலையில பார்த்தா அதுக்கு RBI எவ்வளவு சொல்றான்? 75 சொல்றான். So there is a gap of that one is the profit, that profit is the value of supply. இதுதான் RBI reference rate என்னவா இருந்தா. அதான் நானும் சொன்னேன் சார், பையிங் ரேட் ஆர் என்ன ரேட்? செல்லிங் ரேட் மைனஸ் RBI ரேட். இங்க வா. அப்ப சார் சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1 போடு. Situation number 1 RBI reference rate is available. RBI reference rate available 75 minus 74 into right sir. ரெண்டாவது கேஸ் வா சார். Sir, if the RBI reference rate is not available, what is the provision? எவ்வளவு? INR எவ்வளவு? 7,000. அதான் இந்தியன் கரன்சி. அதோட எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 74 will be the supply service. சார் இது இதை விட கம்மியா இருக்கு. அந்த மாதிரி கம்பேரிசனுக்கு நீ போக வேண்டிய என்ன இல்ல. 100 ரூபாயோட 24 ரூபாய் கம்மியா இருக்கு. கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கம்மியாகுமே, நான் அதுக்கு ஏதாவது உழைச்சு தர வேண்டியதா இருக்கா? ஒன்னும் வேணாம், நீ ஒன்னும் பண்ண வேணாம். RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் அவைலபிளா இருந்தா RBI ரேட் மைனஸ் செல்லிங் ரேட் ஆர் பையிங் ரேட் ஆர் பையிங் ரேட் ஆர் செல்லிங் ரேட் மைனஸ் என்ன சார் RBI ரேட் as the என்ன மேபி. அது சிச்சுவேஷனை பொறுத்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டியது. அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் நீ பார்க்கணும். ரெண்டாவது RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் என்னவா இருந்தா நாட் அவைலபிளா இருந்தா 1% ஆஃப். I'm coming to the next one. Case 2 transaction where neither of the currency exchanges என்ன currency? That means both the currencies are அப்படினா for பாத்துக்கோ US dollar 9,000 are converted into UK
4500. என்னது பவுண்டு தானே? எஸ் சார் சொல்லி தொலை. அப்போ யூஎஸ் டாலர் 9000 என்னவா மாத்திருக்கு? 4500 பவுண்டா மாத்திருக்கு. RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் at the time for US என்ன சார் டாலர் இஸ் எத்தனை per US டாலர்? And sir for UK is 98 per என்ன பவுண்ட்? UK ரெண்டோட RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் அவேலபிளா? ரெண்டு என்ன பண்ணிடு? கன்வர்ட் பண்ணிடு. In this case neither of the currency exchange is என்ன currency? அதனால hence in the given case value of taxable service would be 1% of the lower of the following. அப்ப முதல்ல இது இல்ல நம்ம ஸ்டெப் என்னன்னா convert both into Indian currency. எவ்வளவு டாலர்? 9000. into what is the conversion rate? 74 comes to 4,41,000. 4,500 into 98 come to 6 lakh. Choose whichever is lower. எது lower? 4,40,000. அதோட comes how much? 4,410 is the end of supply. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா நீ? ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் அவ்வளவு முடிவாயிடுச்சுங்களா? ரொம்ப சிம்பிள் சார், ரொம்ப சிம்பிள் சார். ரூல் நம்பர் என்ன? 32. ரூல் நம்பர் 32ல எத்தனை சப்ளை பத்தி பேசுறோம்? ஆக்சுவலா இந்த 5 சப்ளை ரிலேட்டடா அன்ரிலேட்டடா சம்பந்தமே கிடையாது. கரெக்டா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அது ரெண்டு சிச்சுவேஷன் வரலாம். என்னன்னா சார் RBI reference rate is available. RBI method, value method. இப்ப அந்த ரெண்டு கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணல, ரெண்டு கரன்சில ஏதாவது ஒரு கரன்சிக்கு என்ன ரேட் இல்லைனா RBI ரேட் இல்லைனா என்னால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் போட முடியாது. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப RBI method and value method. RBI method classified how many category? RBI reference rate available, RBI reference rate not available. Both the currencies are not in Indian currency. RBI reference rate என்னவா இருந்தா available இருந்தா buying rate or selling rate minus RBI rate or RBI rate minus buying rate or selling rate as the allowed Sami. Next one. If RBI reference rate is 1% of INR. If both the currencies are not in Indian currency, convert both into Indian currency. Choose whichever is 1% of the lower is the value of supply. Appreciate பண்றியா? Next one sir, based on kind of value up to more than 1 lakh up to 10 lakh. More than up to 1 lakh are the dash or dash 1% or 250 whichever is higher. Wow. More than 1 lakh up to 10 lakh are the 1000 plus 0.5% in excess of 1 lakh up to 10 lakh. More than 10 lakh are the 5,500 plus 0.1% in excess of 10 lakh or 60,000 whichever is. புரிஞ்சுக்கிறியா நீ? யார் முடிச்சாச்சு? Coming to an exchange and sir, என்ன travel agent? என்ன travel agent? இங்க வா, booking of ticket by the என்ன travel agent? Sometimes நீ வந்து air ticket book பண்ணி கொடுப்ப இல்லையா? அதுக்கு உனக்கு என்ன வரும்? கமிஷன் வரும். சார் நீ இப்ப நாளைக்கு சென்னையில இருந்து கோயம்புத்தூர் வரை நீ ஃளைட்ல போற நினைச்சுக்கோ. சென்னையில இருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் ஃளைட்ல போற நினைச்சுக்கோ. ஹலோ சார், அப்படி போகும்போது மேபி ஒரு 10,000 ரூபாய் போட்டு நீ டிக்கெட் போட்டேன்னா 10,000 ரூபாய்க்கு ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ண முடியுமா? 10,000 ரூபாய்க்கு ஜிஎஸ்டி ஏர்லைன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிப்பான். திருப்பி என்ன டிராவல் ஏஜென்டும் 10,000 ரூபாய்க்கு மேல கலெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவனுக்கு வர கமிஷன்ங்கிறது மேபி 100 ரூபாயோ 200 ரூபாயோ 500 ரூபாயோ 250 ரூபாயோ இருக்கும். அதுக்கு மேலதான் என்ன பண்ணணும்? ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணணும். அதனால கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்களே உனக்கு என்ன சப்ளை சொல்லி தரோம். அங்க பாரு, புக்கிங் ஆஃப் டிக்கெட் பை என்ன டிராவல் ஏஜென்ட். அவங்க டொமஸ்டிக் புக்கிங் பண்ணலாம் இல்ல இன்டர்நேஷனல் புக்கிங் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்? நீ ஐதர் என்ன புக்கிங் பண்ணி தரலாம் இல்ல என்ன புக்கிங். இன் கேஸ் என்ன புக்கிங்கா இருந்தா 5% of the basic fare. சொல்லு பார்க்கலாம். 5% of the என்ன fare? அது இல்லாம நிறைய விஷயம் கச்சா முச்சான்னு இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்க கூடாது. 5% of the என்ன ஃபேரோட இது பேசிக் ஃபேரோட இஸ் என்ன சப்ளை. இதே நீ என்ன புக்கிங் பண்ணி கொடுத்தா எத்தனை ஆஃப் த பேசிக் ஃபேர். ரொம்ப சிம்பிள் சார். நீ என்ன டிராவல் ஏஜென்டா இருக்க? நாளைக்கு நான் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணணும் ஆசைப்படுறேன். நேரா உன்னை கூப்பிட்டு டிக்கெட் கேட்கறேன். நான் டே ஒரு டிக்கெட் போட்டு கொடுறா எனக்குன்னு கேட்டா நீ டிக்கெட் போட்டு தருவேன். டிக்கெட் அமௌண்ட் உன்னால என்ன சப்ளை எடுக்க முடியாது. அது அவனுக்கு ஏர்லைன்ஸுக்கு டிக்கெட் அமௌண்ட் வேல்யூ சப்ளை. கரெக்டா? நீ அது இல்லாம ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற. என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற? டிக்கெட் புக் பண்ணி தர. நீ அதுக்கு நீ செக் பண்ணு என்ன புக் பண்ணிருக்கே. என்ன புக் இப்ப நீ எங்க இருந்து எங்க போறேன்னா சென்னை டு கோயம்புத்தூர் போறேன்னா அது என்ன புக்கிங். அதே சென்னை டு லண்டன் போறேன்னா துபாய் போறேன்னா என்ன புக்கிங். நான் எப்படி சென்னை டு கோயம்புத்தூர் போவேன் நான் காட்டுறேன். நான் எப்படி சென்னை டு சார் துபாய் போவேன்னு காட்டுறேன். நீ பாக்குறியா? இப்ப எங்க இருந்து எங்க போறேன்? சென்னை டு கோயம்புத்தூர். போயிட்டு வரேன்ப்பா.
இதே நான் வந்து எங்க இருந்து எங்க போறேன்? துபாய். துபாய்னா இங்கேயா இல்ல வெளிநாடு? வெளிநாடா? வெளிநாடு. போயிட்டு வரேன்ப்பா. என்ன புக்கிங்னா? இன்டர்நேஷனல் புக்கிங்னா எத்தனை பர்சன்ட் போட்டு? இதே எங்க போயிட்டு வரதா இருந்தா கோயம்புத்தூர் போயிட்டு எதுக்கு ரெண்டு கையெல்லாம் காட்டிக்கிட்டு ஒரு கை காட்டுப்பா கையில வாதமாப்பா, ஒரு கை காட்டுப்பா. எத்தனை பர்சன்டேஜ் சொல்லு? 5% ஆஃப் த அவனு சொல்றான். இது ஆக்சுவலி சொல்றாங்க, நீங்க வந்து டொமஸ்டிக் புக்கிங் பண்ணி தரதா இருந்தா 5% ஆஃப் த பேசிக் ஃபேர். இதே இன்டர்நேஷனல் டூர் போற நீ ரெண்டு கை காட்டு போ, டாடா காட்டிட்டு போ, எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 10% ஆஃப் த பேசிக் ஃபேர். So basic fare means air fare on which commission is normally paid to the travel agent by the airline. இந்த ஏர்லைன் இவங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் கிடைக்கும். டிக்கெட் போட்டு கொடுத்தாங்க, 100 டிக்கெட் போடுறாங்க, 50 டிக்கெட் போடுறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு என்ன வரும்? கமிஷன் வரும். அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்கிப்பாங்க. என்ன சார் இல்லப்பா? ஏன்னா பஸ் டிக்கெட் வித்து தர மாதிரி தான், ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல டிக்கெட் வித்து தர மாதிரி தான் சார், தியேட்டர்ல டிக்கெட் வித்து தர மாதிரி தான். இப்போ நீ மொத்த ஃபிளைட்ல நீ வந்து ஒரு 250 சீட்ல நீ வந்து ஒரு 100 சீட் ஏதாவது ஒருத்தன் போட்டு கொடுக்குறா, அவனுக்கு ஒரு 5% கமிஷன், 10% கமிஷன் அங்கிருந்து வரும். எதுக்கு மேல அவங்களுக்கு கமிஷன் கிடைக்குமோ அதுதான் என்னன்னு சொல்றது, அதோட 5% தான் நமக்கு புக் பண்ணி தரத்துக்கு என்ன சப்ளை, வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. அதோட 10% தான் என்ன சப்ளை, வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. அப்பவா என்ன புக்கிங், என்ன புக்கிங்? டொமஸ்டிக் புக்கிங். அப்படின்னா டொமஸ்டிக் புக்கிங்னா 5% ஆஃப் த டொமஸ்டிக் புக்கிங். பாரு டொமஸ்டிக் பாரு, குளிக்காம நினைக்காம அப்படியே இருந்துச்சு, இருக்கிற பேக் இழுத்துக்கிட்டு போனா அது என்ன புக்கிங்? டொமஸ்டிக் புக்கிங். ஏன்னா ஒரு கை தான் காட்டுது, பாத்தியா இல்லையா நீ? சரி இங்க பாரு, என்ன புக்கிங் இது? இன்டர்நேஷனல் புக்கிங். இன்டர்நேஷனல் புக்கிங் எத்தனை கை காட்டுது? 2 கை காட்டுது. இன்டர்நேஷனல் புக்கிங். இது என்ன புக்கிங்? இது டொமஸ்டிக் புக்கிங். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். போட்ட பாதி ட்ரெஸ் அப்படியே போயிருது, இது டொமஸ்டிக் புக்கிங். சார் இது வந்து என்ன சார்? இன்டர்நேஷனல் புக்கிங். 5% சார் என்ன சார்? 10%. அப்போ எத்தனை ஏஜென்ட்? Total 5. Number 1 money exchange agent, air travel agent, insurance agent. அது இன்சூரன்ஸ்ல லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட். என்ன இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்? லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட். நீ நியாயமா பேசு சார். நீ வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்கிய போலையா? போல சார். சபரி போயிருப்போம். சபரி எத்தனையோ வாட்டி வெளிநாடு போயிட்டு வந்தா நம்ம பார்த்துருக்கோம். எஸ் சார். நிறைய பேர் நீங்க சார் எத்தனை பேர் இதுல ஃபிளைட்ல போயிருக்கீங்க? கை தூக்கு பார்க்கலாம் சார். நான் இது வரைக்கும் ஃபிளைட்ல போயிருக்கேன் சார் வாழ்க்கையில. எல்லாரும் ஃபிளைட்ல போயிருக்காங்க, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். சபரி போல, ஏன்னா சபரிக்கு ஏர் ஹோஸ்டஸ் பிடிக்காது. எஸ் சார். சார் அப்படிங்க சார், சபரி இது வரைக்கும் ஃபிளைட்லயே போனதில்லை. சபரி இது வரைக்கும் ஃபிளைட்லயே போனதில்லை. முதல்ல சபரி இந்தியால இருந்து எங்க அனுப்பலாம்? ஒரு ஜல்சா பண்ற மாதிரி ஊர் சொல்லுங்க. தாய்லாந்து. தாய்லாந்து இந்தியாக்குள்ள இருக்கா வெளியே இருக்கா? சபரி என்ன சொல்றான்னா, ஏன் மனசுல இருக்கிறதுல அப்படியே அடுத்தவங்க புரிஞ்சு வச்சு சொல்றாங்கிற மாதிரி. பரவாயில்லையே, நம்ம ரொம்ப புரிஞ்சிருக்காங்க. அப்ப சபரி எங்க இருந்து எங்க போறான்? இந்தியால இருந்து தாய்லாந்து. நீ சொல்லு, தாய்லாந்துல சார் இந்தியன் கரன்சி அல்ல அதர் இந்தியன் கரன்சி? அப்ப நேரா சபரி ஒரு மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட் போய் மீட் பண்ணிப்பான். யார? என்ன கரன்சி கொடுத்து? இந்தியன் கரன்சி கொடுத்து தாய்லாந்து கரன்சி வாங்கி வச்சுப்போம். அப்ப அவன் ஒரு சப்ளை ப்ரொவைட் பண்றான். அப்ப அவன் செக் பண்ணுவான், RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் அவைலபிளா, RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் நாட் அவைலபிளா. போத் கரன்சிஸ் ஆர் நாட் இன். என்ன கரன்சி கிடையாது? இந்தியன் கரன்சி கிடையாது. ஏன்னா சபரி கிட்ட இந்தியன் கரன்சியே இல்ல. இதுல எங்க போயிட்டு என்ன சார்? ஃபாரின் கரன்சி. தென் அவனுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு. பேஸ்ட் ஆன் என்ன எடுத்துக்கலாம்? வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ஐதர் ஆப்ஷன் 1 or ஆப்ஷன் 2 which is beneficial to him. இங்க வா. இப்போ சபரி கையில என்ன இருக்கு? என்ன கரன்சி இருக்கு? கொடுத்தாச்சு. தாய்லாந்து கரன்சி வாங்கியாச்சு. எங்க போறான்? தாய்லாந்து. நீ சொல்ல, நடந்து போயிடுவானா? பறந்து போயிடுவானா? எப்படி போனோம்? நேர நெக்ஸ்ட் என்ன ஏஜென்ட்? ஏர் டிராவல் ஏஜென்ட். ஏர் டிராவல் ஏஜென்ட். கரெக்டா இல்லையா? ஏர் டிராவல் ஏஜென்ட். அப்ப நேர ஏர் டிராவல் ஏஜென்ட் போய் பார்க்கறா. டொமஸ்டிக் புக்கிங்கா இன்டர்நேஷனல் புக்கிங்கா? புக்கிங் போட்டுறான். தாய்லாந்துக்கு ஒரு என்ன எடுத்துறான்? இதுக்கு முன்னாடி ஃபிளைட்ல போனதே கிடையாது சார். இன்கேஸ் என்ன சார், நாளைக்கு அந்த ஃபிளைட் டமால்னு கீழே விழுந்துச்சுன்னா படால்னு வாழ்க்கை போறதுக்கு என்ன இருக்கு சார்? வாய்ப்பு இருக்கு. நேரா என்ன ஏஜென்ட் கிட்ட போறான்? என்ன இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் போய் அவனோட லைஃப என்ன பண்ணிக்கிறான்? இன்ஷூர் பண்ணிக்கிறான். அப்படி முதல்ல என்ன ஏஜென்டா இருந்த? மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்டா இருந்த. அப்புறம் ஏர் டிராவல் ஏஜென்டா இருந்த. இப்போ சார் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் classified into 4 categories. So the life insurance agent classified into if the amount allocated for investment is intimated. சொல்லுங்க என்ன? ஒண்ணும் இல்ல சார், ரொம்ப சிம்பிள் சார். நான் சொல்ற தெளிவா தமிழ்ல நீ புரிஞ்சுக்கோ. நீ நாளைக்கு ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிற. நாளைக்கு ஒரு எதுக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிற? இன் கேஸ் கடவுள் புண்ணியத்தால முன்னாடியே நீ மண்டைய போட்டேன்னு வச்சுக்கோ,
வீட்டில் நீ ஒன்ன நான் தேவையில்லாமல் சிஏ படிக்க வச்சேன்டா, அதுக்கு முன்னாடியே நீ போய் சேர்ந்துட்டியடா, 5 பைசா நீ சம்பாரிச்சு தரலையடா அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்க கூடாது. நான் என்ன சம்பாரிச்சா கூட இவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியாது, இப்பவே 1 கோடி சேர்ந்துருதுன்னு சொல்லிதான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ். அப்ப நீங்க என்ன சார் என்ன இன்சூரன்ஸ் எடுத்து 10 நாள்ல மண்டே போட்டா கூட உங்களுக்கு என்ன வந்துடும், அந்த சம்மர்ஷோடு வந்துடும். நீங்க எத்தனை கோடி அப்பு, 1 கோடி. இந்த இத்து போன வாழைத்தண்டுக்கு 1 கோடி ரூபாய் நீ என்ன போடுற, நீ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போடுற. அப்ப நீ 1 மாசம் தான் என்ன கட்டியிருக்க, பிரீமியம் கட்டியிருக்க. மேபி 25,000 ரூபாய் தான் நீ என்ன கட்டியிருப்ப, பிரீமியம் கட்டியிருப்ப. நீ 10 நாள்ல மண்டே போட்டதுனால உனக்கு வீட்டுக்கு எவ்வளவு சேருது, 1 கோடி சேருது. அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? அது 45 சப்செக்ஷன் 1B-ல என்ன சார் ரெசீவ் ஃப்ரம் என்ன சார் யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பிளான் சொல்லிட்டு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு 1 கோடி மைனஸ் 25,000 ரூபாய் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் சொல்லி கேபிட்டல் கெயின் கொடுங்கிறது வேற விஷயம். சாவு வீட்லையும் டாக்ஸ் வாங்கிடுவாங்க, அது வேற விஷயம். ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட ஆங்கிள் இருந்து திங்க் பண்ணி பாரு. நீ எவ்வளவுதான் கட்டின, 25,000 எவ்வளவு தரான் அப்ப 25,000 ரூபாய் எத்தனை கோடியா மாறணும்னா வீட்டுல இருந்து 25,000 ரூபாய் எடுத்து வச்சா குரோ ஆகாது. அது அவனால கொடுக்க முடியறது என்னன்னா, இன்சூரன்ஸ் பிரீமியத்துக்கு பிசினஸ்க்கு சேர்ற எல்லாருமே செத்து போறது இல்லை. பாயிண்ட் நம்பர் 1. அந்த ஆக்சுவரியல் வேல்யூவேஷன் பதிலா ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் என்ன ஆயிடுவான், செத்து போயிடுவான். கரெக்டா இல்லையா? பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் செத்து போயிடுவான். முன்னாடி எல்லாம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ரொம்பவே சேஃப்டியில இருந்துச்சு. ஏன்னா முன்னாடி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு இந்த அளவுக்கு டெத் கிளைம் கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு என்ன சார், எவன் செத்து போறானே தெரிய மாட்டேங்குது. நான் ஒரு வாரம் முன்னாடி சார் சும்மா இருக்கும்போது ஃபேஸ்புக்கில் ஆக்சுவலாக ஒரு இது பார்த்தேன், ஒரு போஸ்ட், ஒரு லைன் பார்த்தேன். அந்த லைன் ரொம்பவே திங்க் பண்ண வச்ச ஒரு லைன். ஆக்சுவலாக நம்ம எல்லாரையுமே ரொம்பவே திங்க் பண்ண வைக்க வேண்டியது ஒரே லைன் தான், ரொம்ப சிம்பிள். என்னன்னா, சொந்தம் பசங்க இறந்து போக வேண்டிய பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஜெனரேஷன் இந்த ஜெனரேஷன். அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அப்பா அம்மா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க இப்போ இருக்காங்கன்னா அவங்க எப்படி இன்னொரு 20 வருஷம் நீ ஆட்டினாலும் சரி முடுக்கினாலும் சரி என்ன இருந்தாலும் அவங்க 20 வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணி செத்து போயிடுவாங்க. இப்ப நம்ம எனக்கு ஒரு 31 வயசாச்சு வச்சுக்குவேன், உனக்கு ஒரு 20 25 அந்த கேப்ல என்னவா வச்சுக்கோ, நீ உண்மை மேல இருந்தாலும் வெளியே சொல்லாத. என்னதான் இருந்தாலும் நீ ஒரு 60 to 70 எப்படி போனாலும் சரி டச் ஆயிடும். நம்ம கீழே இருக்கிற ஒரு ஜென்ரேஷன் இருக்குல்ல, 8 வயசு 7 வயசு இப்ப இருக்காங்கல்ல, அவெல்லாம் 40 தொடுவானா இல்லையான்னு தொடும்போது தான் பார்க்கணும். ஏன்னா நமக்கிடையிலேயே 70 கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு நான் சொல்றேன், பேரண்ட்ஸ் 70 கம்ப்ளீட் ஆயிடுவாங்க. ஆனா நம்மளே 70 கம்ப்ளீட் பண்ணுவோமா இல்லையாங்கிறது தெரிய டவுட்டா தான் இருக்கு இன்னைக்கு. திங்கிறது அது மாதிரி, சொசிக்கிறது அது மாதிரி, என்ன சார் வாழ்றது அது மாதிரி. அப்போ இப்போ இன்னொரு 8 வயசு இருக்கிற அந்த புடிஸ் எல்லாம் சார் அது என்ன ஆவரேஜ் ஏஜுக்கு வருங்கிறதே தெரியாது. அப்ப இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு என்னன்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டர், ரிஸ்க். அதனாலதான் இப்போ வெரி ஷார்ட்லி ஒரு 1 or 2 வருஷத்துல ஆப்பிள் இன்சூரன்ஸ் ஒன்று கொண்டு வர போறாங்க. ஆப்பிள் கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு பிரிங் அன் இன்சூரன்ஸ். இந்த ஆப்பிள் வாட்ச் இருக்கு இல்லையா, அந்த வாட்ச் நீ கட்டுற மாதிரி அதுலயே உன்னோட இப்ப கேலரிஸ் எல்லாமே என்ன பண்றாங்க, அளக்குறாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி உன்னோட பிரீமியம் கால்குலேட் பண்ணப்படும். எதுக்குன்னா சார் நீ போய் வெளியே போயிட்டு நல்லா பானி பூரி தின்னுட்டு வர்றியா, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடுற அப்படின்னா உன்னோட ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை பேஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணி என்ன பண்ண போறாங்க, அந்த ரிஸ்க் அவங்க கவுண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஸ்டடிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆப்பிள். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆப்பிள் இன்சூரன்ஸ் நீ என்ன பண்ணாங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா, நீ திங்கிறது தூங்குற நேரம், எவ்வளோ டைம் நீ தூங்குற, இது எல்லாமே அதாவது ஒரு ஹெல்த். ஓகே இவன் செத்து போவானா செத்து போக மாட்டானா, இவன் நீ எத்தனை என்ன சார் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டடிஸ் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் சொல்றேன் அது இன்னும் என்ன சார் எடுத்துட்டுலாம் வரல, அந்த எடுத்துட்டு வர்றதுக்கான ஸ்டடிஸ் அடுத்தது. ஏன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் என்ன பண்றாங்க இப்போ பேக் பண்றாங்க. ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ப்ராஃபிட்டபிள் மாதிரி வேற யாருமே ப்ராஃபிட்டபிள் கிடையாது. இன்னைக்கு டெத் கிளைம் ரொம்ப என்னவா இருக்கு, காலைல தூங்குறான், நாளைக்கு இப்போ நாளைக்கு காலையில் டேரக்ட் கிளாஸ் இருக்கா இல்லைன்னா ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும். எந்திரிச்சா உண்டு, இல்லைன்னா இல்ல, அவ்வளவுதான். அந்த அளவுக்கு இன்செக்யூர். முன்னாடி எல்லாம் ஒரு பேச்சுலாம் சொல்லுவோம், இன்னைக்கு தூங்கினா நாளைக்கு எந்திரிக்க மாட்டோம், இன்னைக்கு உண்மையிலே இன்னைக்கு தூங்கினா நாளைக்கு எந்திரிக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி ஒரு காலம், அந்த மாதிரி ஒரு டைம் நம்மளை சுத்தி போயிட்டு இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த 25,000 ரூபாய் பிரீமியம் கட்டின ஒருத்தனுக்கு எத்தனை கோடி தரணும்னா, 1 கோடி தரணும்னா இத சார் இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உங்ககிட்ட இருந்து ஆள்கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வாங்கி 1000 வாங்கி அந்த பிரீமியத்திலே அந்த சீட்டு துண்டு சீட்ல எழுதி கொடுத்துருவான். இந்த 25,000த்துல 15,000 ரூபாய் நாங்க இந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். 15,000 ரூபாய் நாங்க இந்த இடத்துல ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், செக்யூரிட்டிஸ்ல
இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். ரிமைனிங் இருக்கிற எவ்வளவு ரூபீஸ் 10,000 ரூபாய் நாங்க ரிஸ்க் கவருக்காக வச்சுப்போம். அப்ப இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அங்க ப்ராஃபிட் வருமா? ப்ராஃபிட் வரும்போது அங்க வந்து என்ன சார் 25,000 ரூபாய் கண்டிப்பா ஒரு 50,000 ரூபாயா மாறுமா? அப்படிதான் அவங்க ப்ராஃபிட் பணம் பாக்குறாங்க. அதை வச்சுதான் அவங்க எதை தர்றாங்க? இந்த 1 கோடி ரூபாய் காசை தர்றாங்க. அப்ப இன்கேஸ் நம்மளோட எதுல ரெசிப்ட்ல if the amount allocated for dash is intimated, இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றோம், இவ்வளவு ரிஸ்க் கவர் ஆகுதுன்னு சொன்னா taxable value is equal to என்ன பிரீமியம்? எவ்வளவு கட்டி தொலைச்ச? less amount allocated for என்ன இன்வெஸ்ட்மென்ட். என்ன ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா? அப்ப 25,000 எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றான்? அதுக்கு நீ ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய அந்த 15,000 என்ன பண்ணிருக்கான்? எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பான்? ஷேர் செக்யூரிட்டிஸ். மணி டஸ் நாட் எக்ஸ்க்ளூட் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் மணி. சார் சர்வீஸ் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் என்ன மணி அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். அப்ப மணி அண்ட் செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டிக்கு என்னவே இல்லை. அப்ப ஜிஎஸ்டி இல்லைன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஜிஎஸ்டி இல்லை. அதனால தான் சொல்றா கிராஸ் பிரீமியத்துல யாரை மைனஸ் பண்ணி விட்டுரு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் பண்ணி விட்டுரு. என்ன நியாயமான பேச்சுப்பா. அப்போ உன்னோட என்ன பிரீமியத்துல என்ன ரெசிப்ட்ல இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் பே பண்ண ரெசிப்ட்ல உன்னோட பிரீமியத்தோட பைஃபர்கேஷன் கொடுத்திருக்கான்னா யார் எது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கான்னா அந்த நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் நீ என்ன பண்ணா போதும். மிச்சரோட ரிஸ்கை கவர் பண்றதுக்காக உங்ககிட்ட காசை வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கா, அதுக்கு நீ ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. ஏன்னா அதே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டைரக்டா நீ பண்ணா ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. அப்ப நீ அவங்க கிட்ட கொடுத்து அவன் பண்ணா அதுக்கும் ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. செகண்ட் பார்ட் வா. சிங்கிள் பிரீமியம் annuity policy where amount allocated for investment is என்ன intimated. அது இப்ப சாப் இருக்கு. என்ன இருக்கு? சாப்னா என்ன? சிங்கிள் annuity policy. சொல்லு. இப்ப வேற 10 லட்சம் ரூபாய் என்ன கட்டி வச்சிரு? நீ பிரீமியம் கட்டி வச்சிரு. ஒரு 25 வருஷத்துக்கு வர கவர் ஆகும். 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் உனக்கு 1 கோடி ரூபாய் தரேன் அப்படி சொல்லிட்டு வராங்களா இல்லையா? அதே என்ன சாப். அதுல வந்து என்ன இஸ் நாட் இன்டிமேட்டட். எத்தனை % ஆஃப் சிங்கிள் பிரீமியம் நீ கட்டுற சிங்கிள் பிரீமியத்தோட 10% என்ன சப்ளை எடுத்துக்கோ. சார் அதர் கேசஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 25% ஆஃப் த பிரீமியம். அதர் கேசஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல சார் சப்சீக்வெண்ட் இயர்ல 12.5% ஆஃப் த பிரீமியம். சப்சீக்வெண்ட் இயர்ல செகண்ட் இயர்னு சொல்லல. என்ன இயர்? செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த் எல்லாமே. சார் பாலிசி ஒன்லி என்ன சார் கவர் ரிஸ்க்னா சார் இங்க வந்து என்ன இருக்கு 25,000 ரூபாய் இல்ல 15,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், 10,000 ரூபாய் ரிஸ்க். இங்க வந்து ஒரு பாலிசி என்ன மட்டும் தான் கவர் ஆகுது. அப்ப வேல்யூ சப்ளை என்ன எடுத்துப்ப நீ? அதாவது which covers only 10,000 னா only 10,000 மட்டும் தான் எடுத்துப்ப. அப்ப என்ன இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ் கிளாசிஃபைட் into 4 கேட்டகரி இருக்கும். நம்பர் 1 என்ன? amount of என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் is intimated in the insurance receipt. அப்படினா dash minus dash gross receipts minus இரண்டாவதுக்கு வா. single annuity premium 10% of the okay. மூணாவதுக்கு வா. other case first year subsequent year. first year na 25% of premium, subsequent year na 12.5% of premium. next வா. என்ன சார்? சார் பாலிசி which cover only என்ன risk. எதுக்கு வா? என்ட 3 விஷயம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். யாரு இது 3 நம்ம நோட்ல அப்டேட் பண்ணுவோம். அறிவுரை வித் மீ எடுத்துக்கோ சார். அதோட ஒர்க் புக் ரெஸ்பெக்டிவ் क्वेश्चंस போட்டு விட்டுறீங்க. அதுக்கு தான் கூப்பிட்டு சார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட். அதுக்கு இடம் விட்டுருக்குமா இடம் விடல? அதுக்கு இடம் விட்டுருக்குமா? மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட் கிளாசிஃபைட் 2 கேட்டகரி. 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 என்ன மெத்தட் நீ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா மைண்ட்ல நிக்கும், டக்குன்னு முடிச்சுடுவேன். ஆர்பிஐ மெத்தட், வேல்யூ மெத்தட். அதேதான் ஆர்பிஐ மெத்தட், வேல்யூ மெத்தட். ஆர்பிஐ மெத்தட், வேல்யூ மெத்தட். கீழே தனி சார்ட்டா போட்டுக்கோ. ஆர்பிஐ மெத்தட் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் டாபிக் ஆர்பிஐ மெத்தட், வேல்யூ மெத்தட். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன மெத்தட்? ஆர்பிஐ மெத்தட். How many situations will come? 3 situations will come. Classified into 3 category. RBI method, classified into 3 category. Number 1, RBI reference rate available. RBI reference rate available. Number 2, RBI reference rate not available. RBI reference rate available. RBI reference rate not available. Then both the currencies are not in Indian currency.
the currencies are not in Indian currency. Sir, RBI reference rate என்னவா இருந்தா? அவைலபிளா இருந்தா பாரு, இப்பதான் நம்ம பேசணும். ஒரு பையன் பாரு, இந்த பையன் என்ன பிரச்சனை? RIP நோ வேர்ட்ஸ்னு போட்டிருக்கான். யாரும் தெரியல, ஃப்ரெண்டோட ஒரு ஃப்ரெண்டு ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்கான். பா, பயமா இருக்கு. சொல்லு, என்ன RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் என்ன அவைலபிள்? RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் அவைலபிளா இருந்தா பையிங் ரேட் ஆர் செல்லிங் ரேட் மைனஸ் RBI ரேட். அது RBI ரேட் மைனஸ் பையிங் ரேட் செல்லிங் ரேட்டா கூட இருக்கலாம். ஓகேவா? இன்டு நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ், இன்டு நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ், இன்டு நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ், இன்டு நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், RBI reference rate not available, 1% of INR, 1% of INR, 1% of INR. Next one, and both the currencies are not in Indian currency. Both the currencies are not in Indian currency. Step number 1, மூணாவது விஷயங்கறால மூணு ஸ்டெப். Convert both into Indian currency. முதல்ல convert both into Indian currency. Convert both into Indian currency. Step number 2, choose whichever is lower. Choose whichever is lower. Choose whichever is lower. Step number 3, 1% of 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 lower. Rule 32 now. 1% of lower. Wow. Next one, value method. Second category, value method. Classify how many category? 3 category. Value, அதாவது first value எவ்வளவு சொல்லு? Up to 1 lakh. Up to 1 lakh. Then more than 1 lakh up to 10 lakh. More than 1 lakh up to 10 lakh. More than 10 lakh. More than 10 lakh. More than 10 lakh. Up to 1 lakh, put it over American, right? Up to 1 lakh, put it over American, right? 1% or 250. 1% or 250, whichever is higher. 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 Next one, 1000 plus 0.5% in excess of 1 lakh. அங்க ஆர் கிடையாது, பிளஸ் கிடையாது, மைனஸ் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், more than 10 lakh இல்லையா? அதுக்கு up to 10 lakh வரைக்கும் என்ன லிமிட்? 5500 plus 5500 plus 0.1% in excess of 10 lakh. 0.1% in excess of 10 lakh or 60,000, 60,000, whichever is lower. 60,000, whichever is lower. Appreciate பண்றியா? Yes sir. Next one வா. Air travel agent. Second page, air travel agent. Classify how many category? 2 category. என்ன booking, என்ன booking? Domestic booking, international booking. Domestic booking, international booking. Domestic booking, international booking. Domestic booking, put it down on American, right? 5% of basic fare. 5% of basic fare. Fare spelling பார்த்து அழகுனா இருப்போது. Next one, என்ன சார்? International booking, 10% of basic fare. 10% of basic fare. அவ்வளவுதான். இது நீ ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். பேசிக் ஃபேர்னா என்னன்னா எந்த அமௌண்ட்டுக்கு மேல ஏர் டிராவல் ஏஜென்ட்டுக்கு என்ன வருதோ அதுதான் பேசிக் ஃபேர். நெக்ஸ்ட் ஒன், the third category, என்ன இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ்?
Life insurance business. Life insurance business. Life insurance business. Life insurance business. Classified into 4 category. Classified into 4 category. Nala pirichunga. Number 1. If amount allocated for investment is intimated. Transparent இருக்காங்க, இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க, இவ்வளவு வந்து ரிஸ்க் கவர் ஆகுதுங்கற transparency. If amount allocated for investment is intimated. If amount allocated for investment is intimated. அப்படினா put it down on American, right? VOS is equal to gross premium less amount allocated for investment. 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 Next one, SAP. SAP. The second category is SAP. SAP is single annuity premium. SAP. Put it in American, right? 10% of SAP. 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 Next one, என்ன cases? Other cases, அதாவது SAP-ம் கிடையாது, என்னவும் சொல்லல, இன்வெஸ்ட்மென்ட்டும் சொல்லல. நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எத்தனை பர்சன்டேஜ்? ஃபர்ஸ்ட் இயர் 25% of premium. 25% of premium. 25% of premium. Then என்ன இயர்ல? Subsequent yearல 12.5% of premium. Subsequent yearல 12.5% of premium. Subsequent yearல 12.5% of premium. The fourth one, policy only cover risk. Policy only cover risk. அது இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிளஸ் ரிஸ்க் கிடையாது, only என்ன மட்டும் தான் இருக்கு. அப்படி ரிஸ்க் மட்டும் இருந்தா ஆக்சுவலா பிரீமியம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். ஓகேவா? இந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிளஸ் ரிஸ்க்கு தான் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க முதல்ல 5 வருஷத்துக்கு என்ன கொடுங்க, இவ்வளவு போட்டு வைங்க, நீங்க செத்து போலனாலும் மாசம் மாசம் நான் உங்களுக்கு பணம் தர்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிளஸ் என்ன பாலிசி, ரிஸ்க் பாலிசி. ரிஸ்க் வரும், ரிஸ்க்னா நீ மண்டே போட்டா காசு. புரியுதா இல்லையா? அது மாதிரி இப்ப பல வெரைட்டி ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வருது இல்லையா சார்? அப்போ பாலிசி ஒன்லி கவர் ரிஸ்க்னா என்ன பிரீமியம்? Entire premium. Entire premium. Entire premium. Entire premium. Policy cover risk na entire premium. Appreciate பண்றியாப்பா? நான் இது வரைக்கும் உனக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் தரேங்க வா. சார் நம்ம ரூல் நம்பர் என்ன 12 நிக்கிறோம்? கேக்கல. 32 நிக்கிறோம். டைம் என்ன இப்போ? ரைட், டைம் இருக்கு. நீ ஒரு போத்த போடு முதல்ல. வா, எந்திரி, ஸ்டாண்ட் அப். ஸ்டாண்ட் அப். Both maximum. ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க எந்திரிங்க, both. அதே ஆன்லைன்ல இருந்தா both applicable இல்லையா? நீ நாளைக்கு வீடியோ கிளாஸ் கேட்டா கூட bothனா both தான். நீ பாத்ரூம்ல இருந்து வீடியோ கிளாஸ் கேட்டாலும் சரி. மேக்ஸிமம், நார்மல், both. மேக்ஸிமம், நவம்பர் மேக்ஸிமம், நவம்பர் மேக்ஸிமம், நார்மல். Touch your toes. Normal. Both. ராகுல் பாத்துறா, 2.5 லட்சம் ரூபாய் கேமராடா. ஆமா. Normal. Touch your toes. Normal. Rotate with your right. Rotate with your left. Take your seats. Wow. Photo. Sir, if SRS condition satisfied, the mathematical formula is 15.1 plus 15.2 minus 15.3. Appreciate பண்றியா? If SRS condition not satisfied, na mathematical formula is 15.4 or 15.5 as the case may be. 15.4 is saying that valuation rules. There are 10 valuation rules classified into how many category? Part 1, Part 2. Part 1, Rule 27, Rule 28, Rule 29, Rule 30. Participate பண்ணு, என்ன மட்டும் கத்த விடாத. Rule number 27.
Consideration not wholly in money. Rule number 28. Supply between related or distinct person other than agent. Rule number 29. Supply made or through agent. Rule number 30. Cost based valuation. Rule number 31. Sir, நீ ஒரு சப்ளை பண்ணி அந்த சப்ளைக்கு என்னவே இல்ல இல்ல கன்சிடரேஷன் வந்து காசா இல்ல ஃபுல்லா காசா இல்லனா ரூல் நம்பர் என்ன சார் 27. Rule number 27 is a step number 1. Value. Sir, consideration in money plus consideration not in money. Value of like, kind and quality. Rule 30, cost based valuation. Rule number 31, best judgment method. Pakka? Sir, what is rule number 28? If supply is made between related or other than an agent, SRS condition got disturbed. Don't take transaction value as either take the or the like, kind and quality, or rule 30 or rule 31 as a case may be. Sir, if the supply is between principal or agent, sir, you have to take either the or 90% of the price charged by the recipient to an unrelated person on the value of like, kind and quality. Or rule number 30, cost based valuation. Rule number 31. So rule 30 and rule 31 are supporting rules to rule 27-28, which is 110% of the cost of production, or 110% of the cost of acquisition, or 110% of the cost of provision of service, as the case may be. Rule number 31 in best judgment, a technical term. A reasonable means consistent with section 15 and the rules thereof. That's it. First family comes to an. Rule number 31, A, actionable claim, class 1, 2 category, lottery, then betting, gambling, lottery. $100% of the bet value. That's a game over. அதுக்கு மேல பேசுறதுக்கு எதுவுமே இல்ல. லாட்டரியோட percentage 28%. 20 அவ்வளவுதான். ரூல் நம்பர் 32 இஸ் a hero. இத நான் நேத்தே சொன்னேன். அதனால தான் நான் நேத்து சொன்னேன், நேத்து லாஸ்ட் செக்ஷன்ல நம்ம ஏதோ ஒன்னு எடுத்து முடிக்க வேண்டாம். ஏன்னா அதுக்கான மரியாதை நம்ம கொடுத்தா மட்டும் தான் ரீகால் பண்ண முடியும். சார் ரூல் நம்பர் 32 மொத்தம் எத்தனை பேர்? அதுல 3 பேர் தான் இவருக்கு முடிச்சிருக்கோம். நம்பர் 1 மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட், ஏர் டிராவல் ஏஜென்ட், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட், டீலர் ஆஃப் செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ். அதுல ஆக்சுவலா ஒரு கேட்டகரி நம்ம முடிச்சோம். நம்பர் 1 யாரு? மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட். மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட், there are 2 methods are there. RBI method. Okay man, RBI method. Class 3 category, RBI reference rate available, RBI reference rate not available. Both the currencies are not in Indian currency. If RBI reference rate available, buying rate minus selling rate, or RBI rate, or RBI rate minus buying rate or selling rate as that. Sir, if RBI reference is not available, 1% off. If both the currencies are not in Indian currency, convert both into Indian currency, choose whichever is lower and 1% of the INR is the value of supply. Sir, value method up to 1 lakh, more than 1 lakh, up to 10 lakh, more than 10 lakh. Up to 1 lakh now 1% of 250, whichever is. Sir, 1000 rupees plus point in excess of 1 lakh up to 10 lakh. Sir, 5500 plus 0.1% in excess of 10 lakh or 60,000, whichever is proper. These are the limit. In case exam lo doubt valla kuda the action அப்படியே நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. First one whichever is higher, அதுக்கு அப்புறம் எதுவுமே கிடையாது. higher கிடையாது, flat, then whichever is. That's it. This is the NSR value method. Money exchange agent. Next one comes to domestic booking 5% of basic fare, international booking 10% of basic fare. That's it. Next one. அது வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ்லயே சொல்லி இருப்பா இவ்வளவு ரூபீஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சூரன்ஸா இருந்தா gross premium minus insurance paid will be the value of supply. Correct? SAP 10% of SAP. இது ரெண்டும் இல்ல. other cases, miscellaneous case இருந்தா first year இருந்தா 25% of the premium, subsequent year இருந்தா 12.5% of the premium. only risk மட்டும் தான் கவர் ஆகுதுனா 100% of the premium. 100% of the premium, entire premium, that is 100% of the ஒத்துக்கிறனி. Sir, have a revision of valuation rules for 12 minutes from rule 27 ல இருந்து திருப்பி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு கன்சாலிடேஷன் கிடைக்கும் உனக்கு. நீ வாயை திறந்து பேசிட்டு வா. தென் நான் என்ன மேட்டர் நான் சொல்றேன். இப்போ டைம் என்ன நீ சொன்ன? .4. ஓகேவா? 12 நிமிஷம் நீ ஸ்பெண்ட் பண்ற, 12 நிமிஷம் நீ வேல்யூ சப்ளை ஸ்பெண்ட் பண்ற. இன்னும் இதே ஈக்குவலன்ட் போர்ஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கு. இன்னும் ரூல் 32 ல எத்தனை ஏஜென்ட் இருக்கு? 2 ஏஜென்ட் இருக்கு. அதெல்லாம் கேட்கும்போது ஃபுல்லா கேட்டு தரவா புரிஞ்சு வச்சுதான் ஆகணும். நீ 10 மார்க் வரும் வேல்யூ சப்ளை ஃபைனலுக்கு. ஏன்னா சார் அங்க ஒரு क्वेश्चंस வரும். எங்கன்னா வந்து 15-1
பிளஸ் 15.2 மைனஸ் என்ன 15.3. அதுல ஒரு கொஸ்டின் வரும். 15.4 15.5ல வேல்யூவேஷன் ரூல்ல ஒரு கொஸ்டின் வரும். இது எங்க வரும்னா ஒரு பார்ட் அவன் எம்சிக்யூல கேட்டுருவான், இன்னொரு பார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கேட்டுருவான். அது எதுல வரும் நமக்கு சொல்லவே முடியாது. அதனால this chapter carries 10 mark in examination. But time of supply is a 5 mark area. அதுக்கு மேல நான் வந்து பார்த்ததே இல்லை. இது உண்மையான விஷயம். டைம் ஆஃப் சப்ளைங்கிறது 5 மார்க் தான் வரும். இல்லைன்னா டைம் ஆஃப் சப்ளை கொஸ்டினே கேட்க மாட்டான். ரிமைனிங் இருக்கிற கொஸ்டின்குள்ள இந்த டைம் ஆஃப் சப்ளை என்ன பண்ணிடுவான், எம்பெட் பண்ணிடுவான், அப்படி உள்ள வச்சிருவான், கரெக்டா வச்சிருவான். அதுக்கு உனக்கு ஐசிஐலேயே வந்து கேஸ் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த எல்லா கேஸ் ஸ்டடியும் நானே சால்வ் பண்ணிடுவேன். அதுதான் உனக்கு 30 மார்க்குக்கு வருது. வெளியே எங்கேயும் சொல்லிடாத. அந்த கேஸ் ஸ்டடியில இருந்தால் கொஸ்டின் வரும். எது ஐசிஐயில் இருக்கிற கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் தான் ஐடிடிக்கு ரிப்பீட் ஆகும், டிடிக்கு ரிப்பீட் ஆகாது. ஆகலைன்னா அவன் என்ன சொல்ல முடியும், ஆச்சுன்னா ஆச்சுன்னு சொல்லுவேன், அவ்வளோதான். டிடிக்கு புது கேஸ் ஸ்டடிஸ் அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க, ஐடிடிக்கு புது கேஸ் ஸ்டடி ஃப்ரேம் பண்ண மாட்டாங்க. உங்கள் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ஒரு ஃபர்ஸ்டே ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுத்துட்டா அதை தான் 2 எக்ஸாமுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் வரலாறு, அப்படி தான். இப்போ புது சிலபஸில் என்ன பண்ண போகிறாங்கங்கிறது நமக்கு தான் தேவையில்லையே. நம்ம தான் நவம்பர்லேயே என்ன போகிறோம், கிளியர் பண்ண போகிறோம். அப்போ அதில் இருக்கும்போது ஒரு நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. இந்த நவம்பரில் என்ன நிறைய பெனிஃபிட் என்னன்னா, the entire ICI is very busy with the new syllabus. They are busy in preparing the material for the new syllabus. So they will be using the old questions for the examination. இப்போ SCMP delete பண்ணுறாங்க, நீ சொல்லி பார்க்கலாம். எவனாவுக்கு வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க, புது இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து என்ன சார் இல்லைன்னா வந்து நேரம் வந்து நார்த் ஆத்தர் இப்போ ஹாங்ரைன் அப்படி இருக்கிற ஆதர்ஸ்லாம் புக்கெல்லாம் எடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போரோ பண்ணுவாங்க. இப்போல்லாம் ஹாங்ரைன்லாம் பார்க்குறக்கு அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது, அவங்க தேவையில்லை. முன்னாடி லாஸ்ட் 10 கொஸ்டின் அப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அந்த ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து போட்டு 10 கொஸ்டின் போட்டு எடுத்து நவம்பர் எழுதி சொல்லி போயிட்டே இருப்பாங்க. அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு. அது நம்ம எதிருமா இல்லையாங்கிறது மேட்டர். இப்போ டிடினா சார் ஆக்சுவலாக அவங்க புது சிலபஸில் வரும்போது மிச்ச மேக்கு பேரலாக கேட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. ஐடிடி அதே மாதிரி தான். அப்போ நான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது ஆல்ரெடி இந்த அட்டெம்ப்ட் குரூப் 2க்கு பிரம்மாண்டமான ரிசல்ட். 30% ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 100 பேர் எழுதுனா 30 பேர் பாஸ், 70 பேர் ஃபெயில். அப்போ 70 பேர் ஃபெயில் இருக்க, அதாவது ஹையஸ்ட். நான் ஏன் இது ஆல் இந்தியா 100% டோட்டல் ரிசல்ட், அது குரூப் 2 போத் அப்படின்னு பார்த்தா நெக்கில் பை ஆவரேஜ். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல வச்சு செஞ்சிருக்கான். ஏன் வச்சு செய்த அந்த எஸ்எஃப்எம் எல்லாம் வந்து என்ன ஐயோ. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒப்பீனியன் என்னன்னா, முதல்ல எஸ்எஃப்எம் எடுக்கிற டீச்சர் எழுதணும், அதை முதல்ல ஐசி எழுதணும், கொஸ்டின் பேப்பர் போட்டவன், அப்புறம் அதை எடுக்கிறவன் எழுதணும், அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதணும். அந்த மாதிரி அதுக்கான ரீசன் லாஜிக் ரொம்ப சிம்பிள். எவனாவது ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் பாஸ் பண்ணிட்டு செகண்ட் குரூப்புக்காக தவிக்கிறான்னு வச்சுக்குவேன், ஓல்டு ஸ்டாக் எல்லாம் நம்ம கடை எந்த கடைச்ச விலைக்கு வித்துருப்போம் இல்லையா, போட வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு 30% போட்டு விட்டான். ஏன்னா அவன் ஓல்டு சிலபஸ்லயே புடிச்சு வெளியே போட்டான். இதேதான் இன்டர் குரூப் 2க்கும் பண்ணியிருக்கான். என்ன பார்த்துக்கோ, நீ இன்டர் குரூப் 2ல 30% போட்டு விட்டுருக்கான். 30% இல்லை ஜென்மத்துக்கு நீ திருப்பி திருந்தாது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த பழைய சிலபஸ் மாறும்போது 30% போட்டான். எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, சபரியோட அட்டெம்ப்ட். அவன் சபரி குரூப் 2 கிளியர் பண்ண அட்டெம்ப்ட். அதுக்கப்புறம் 30% ரிப்பீட் ஆகிறது இந்த அட்டெம்ப்ட். சொல்ற புரியுதா இல்லையா? அப்ப இந்த வாட்டி நீங்க ஒன்னும் இல்லை, நீங்க ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம், நீங்க பெருசா ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம், கூட நின்று தந்தா மட்டும் போதும். ஒரு ஃபைனல் ஸ்டூடெண்டா ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி நின்று தந்தா மட்டும் போதும். அழகா கைப்பிடிச்சிருந்தா தம்பி பாஸ் சொல்லி வெளியே எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும், அவ்வளவுதான். நீ அப்படியே வாங்கிட்டு வந்த வழியும் தெரிய கூட போற தடம் அப்படி போறாங்க, வெளியே போயிடும், அவ்வளவுதான். என் கூட அப்படியே வெளியே அடிச்சு வெளியே போயிடும். நீ வேற எதுவும், நான் தான் சொல்றேன், நான் திருப்பி மைக்ல சொல்றேன், ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கும் போதே சொல்றேன், இந்த புக் போடணுமா, அந்த புக் போட வேணாமா, அந்த அமெண்ட்மெண்ட் இல்லையா, இது எடுக்கலையா, இந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷன் போடலையா, இதெல்லாம் உன் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு அவன் 4 புக் எடுத்துட்டு வருவான், இதை காட்டுவான். நான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்விதான் கேட்கிறேன். 100 பேர் படிச்சாங்க, 70 பேர் பாஸ், 30 பேர் ஃபெயில். சென்னையிலேயே நான் சேலஞ்ச் பண்றேன், எந்த அகாடமிக்கு அதை வந்து உங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியுமோ ஒத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கேன், இன்ஸ்டியூட்டே க்ளோஸ் பண்றேன். கேரளா வந்து இங்க வந்து கொடுக்குறேன், போயிட்டே இருக்கேன், இன்ஸ்டியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டே போறேன். ஓப்பன் சேலஞ்ச் தான் வைக்கிறேன். உங்களால மிச்சவங்க எல்லாருக்கும் அதான் சொல்றேன், உங்களால முடிஞ்சா நீ 80 பாஸ் பண்ணி காட்டு, நான் 90 பாஸ் பண்ணி காட்டுறேன். அது என்ன ரீசன்னா ரொம்ப சிம்பிள். சென்னையில் இப்போ எந்த இன்ஸ்டியூட் எடுத்தாலும் ஒரு 25 பேர் இருக்காங்க ஃபேக்கல்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. அங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விட என்ன சார் ஃபேக்கல்டி அதிகமா இருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விட. இங்க அப்படி இல்லை, நான் ஒரு ஆள் தான் இருக்கேன், தனியால் தான் இருக்கேன், கூட சப்போர்ட்டிங் ஃபேக்கல்டிஸ் நான் வச்சிருக்கேன். எல்லாமே இங்க வந்து என்ன சார் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இங்க ஃபேக்கல்ட்டின்னு யாருமே இல்லை, இங்கதான் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு யாரும் இல்லை. அங்க இருக்கிறவங்கள 10 அகாடமியில் எடுக்கிறவங்களா இருக்காங்க. அப்போ
இப்போ எனக்கு இன்டர்ல 150 பேர் படிக்கிறாங்க, குரூப் 1 குரூப் 2 சேர்த்து. ஃபைனல் நீங்க எல்லாம் சேர்த்து இப்பவே என்ன சார் 100 பேர் படிக்கிறீங்க, பிளஸ் இன்னும் கிராஷ், அப்போ ஒரு 150 பேர் கிட்ட வந்துருவான் ஒரு பேட்ச்க்கு. நான் எழுத வைக்கிறேன் அவனை. அப்படியா யோசிக்கிறாங்க என்னதான் பண்றது அப்படிங்கிறது. முன்னாடி பேட்ச் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டேன். நான் சத்தியமா இது வரைக்கும் நான் போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண பேட்சே கிடையாது. நான் போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா நான் என்ன ரெலவெண்டோ அதை பேசுவேன். அது ஏன் அப்படி பேசியிருந்த ரீசன் சொல்றேன். அப்பெல்லாம் நான் வந்து கோயம்புத்தூர்ல கிளாஸ் எடுத்திருந்தேன். அங்கிருந்து இங்க வரும்போது 10 நாள் தான் கிளாஸ் கிடைக்கும். அப்ப அந்த டைம் கிடைக்கும் போது என்ன ரெலவெண்டோ அதை எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன். இன்டர்னா 10 நாளைக்கு என்ன சொல்லணுமோ சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். சோ இதுவே நான் லாஸ்ட் டைம் கேட்டே இருந்தேன், என்ன ஒரு போர்ஷன் லாஸ்ட் டைம் எடுத்த பேட்ச்ல அவனே சார் கொஞ்சம் விடுங்க சார் செக்ஷன் முடிச்சு, ரூல்ஸ் முடிச்சு, எக்ஸ்பிளனேஷன் முடிச்சு, நோட்ஸ் முடிச்சு, ப்ரொவைஸா முடிச்சு, ரீசன் அமெண்ட்மெண்ட் முடிச்சு, அடுத்த பேட்ச்க்கு என்ன வரும் கூட எடுத்து கொடுத்துட்டேன். நீ என்ன சொல்லக்கூடாதுன்னா போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னு சொல்லக்கூடாது. அவனுக்கு அந்த 70 பேர் அப்படிதான் காலில் வந்து கதறிட்டா சார் உடு சாமி ஆளே வேண சாமி அப்படிங்கிறது. ஏன்னா நீ எடுக்கும் போது உனக்கு தெரியாது, லாஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும். இப்பவே இன்னும் ஸ்பீச் பண்ணி வச்சிருக்காரு. இப்ப கேபிட்டல் என்ன பார்த்தா சொல்றேன் என்ன இது முடிஞ்சிச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்ப என்னோட எய்ம் நான் அப்படிதான் எடுப்பேன் அப்படிங்கிற. அதனால நான் ஒன்னே ஒண்ணுதான், இதோட சொல்லி வர்ற கன்சால்டேஷன் என்னங்கிறதுனா ரொம்ப சிம்பிள். நீ இப்ப எங்கிட்ட கிளாஸ் வரணும்னு எனக்கு அவசியமே கிடையாது. நீ யார்கிட்ட வேணா கிளாஸ் போய்க்கோ, எந்த அகாடமி வேணா படிச்சுக்கோ, அந்த அகாடமி வாரலையில நீ மாட்டிக்காது. ஏன்னா இந்த அகாடமியில் இருக்கிற எல்லாருமே சரி, இன்க்ளூடிங் நான் சொல்றேன் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறானுங்க. அதுல போய் அங்க இது இங்க இதெல்லாம் வேண்டாம். நீ 4 மாசம் இங்க வந்தியா, ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி 1000 வாட்டி நீ யோசிக்கலாம், ஏஎன்எம் கிளாஸ் போகலாமா போக வேணாமா. ஒன்ஸ் நீ ஃபீஸ் கட்டிட்டேன்னா ஏஎன்எம் தான் தெய்வம், டைரக்ட் டாக்ஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அவ்வளவு முடிவு போயிடுச்சு. நீ இன்னொரு அகாடமி போறியா, நீ இன்னொரு அகாடமி போய் லா படிக்கிறியா, லா என்ன அந்த டீச்சரா அவங்க தெய்வம் அப்படின்னு நீ நினைச்சு படிச்சேன்னா ஜாஸ்தியான ரிசல்ட் வரும். சூப்பரா. ஏன்னா எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன், நான் கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டேன். நான் வந்து டைமுக்கு போர்ஷன் வச்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன். நீ கன்ஃபியூஸ் ஆகி எவனா வெளியே போனேன்னா லாஸ் உனக்கு தான். அவ்வளோ பெரிய டைம் நீ ஸ்பெண்ட் பண்ற, 6 மாசம் உன் கைந்து போய் கிடைக்கும், உன்னோட காசு போய் கிடைக்கும். காசு கூட பரவாயில்ல சார், 25,000 ரூபாய் எப்போனா சம்பாதிச்சிக்கலாம் சார். ஸ்விக்கி போட்டா கூட ஒரு மாசம் 25,000 ரூபாய் வரப்போகுது. ஸ்விக்கி இன்னைக்கு சார்ட் அக்கௌண்ட் கூட சம்பாதிக்கிறோம், அது வேற விஷயம். ஹையஸ்ட் ப்ரொஃபஷன், நல்ல வேலை. நானே அதுக்கு மாறலாமா, ஷிஃப்ட் பண்ணலாமாங்கிற மாதிரி இருக்கேன். ஈவினிங் ஏதாவது கிளாஸ் கட் பண்ணி எஸ்சிஎம்பியை கட் பண்ணிட்டு பேசாம ஸ்விக்கி போட போலாமான்னு இருக்கேன். ஏன்னா அதை விட என்ன சார் அங்கே சம்பாதிக்கலாம், அது வேற விஷயம். ஆனா டைம்னு ஒன்று இருக்கு சார். அந்த டைம் இப்போ இந்த லாஸ்ட் பேட்ச் 70 பேர் வந்தான்னா அவன் பாஸ் ஆனா வாழ்க்கையில் அச்சீவ் பண்ணிட்டான். இப்போ நீ ஒரு சிலபஸ் மாறப்போகுது, அதில் அவன் அச்சு வெளியே துரத்தும் போது அப்படியே நீ வெளியே போயிட்டேன்னா இதெல்லாம் ஊருக்காரன் தெரியாது இல்ல. அவன் முன்னாடி சார்ட் அக்கௌண்ட் நான் 2 குரூப் கிளியர் பண்றேன், ஒரு குரூப் கிளியர் பண்ணா சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அதில் ஒரு பாக்கியம், அதில் லக்கு. அதுக்கும் நான் சொல்றேன், அவன் கொடுத்தா 30% தான் கொடுப்பானே தவிர அவன் எடப்பாடி பழனிசாமி கிடையாது ஆல் பாஸ் போட்டு வர்றதுக்கு. அப்ப அங்க 70 பேர் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு என்ன இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. அதை மனசுல வச்சுட்டு நீ படிச்சுக்கோ இந்த பேட்ச். அப்ப எவன் எழுதினாலும் பாஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி இருக்கிற முட்டாள்தனமான ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நான் மைக்ல சொல்ல மாட்டேன். அங்கேயும் 30% தான். அப்போ கிளாஸ்லயும் என்ன சார் 70% பேர் என்ன சார் ஃபெயில் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. நான் 30% வரணும்னு நீ எஃபர்ட் போட்டணும். அதுதான் உன்னோட அடுத்த 12 நிமிஷம் எஃபர்ட். வா, ரூல் நம்பர் 27 இருந்து இது வரைக்கும் வா, வாயை திறந்து ஒரு வாட்டி பேச செம்ம ஃப்ளோ கிடைக்கும். 12 minutes. Your countdown starts now.